ಗೋರಿ ತಂಡದ 3 ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಣ ಇದರ 1 ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So all the signs of the players are completed. So I request the captains of Tarpados Kana as well as Gori Young Boys to please report to the committee dais for the toss for the first match of the day. The first match will be played between Gori Young Boys as well as Tarpados Kana. We are all set for the toss now for the very first match. The 2 umpires are already present here. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಂಥ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ದಂತಕತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ. ಇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೌದು, ಅದು ನಂದಿ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ವೆಲ್ಕಮ್. ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಅದೇ ಅವು ಫುಲ್ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡವು ಇದೇ ಉಲಾಯ್ ಬೈದು ನಾವು 150 ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದಂತಹ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮೌನವನ್ನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಗಲಿದಂತಹ ಕೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. We are to the toss of the very first match. The two captains of Goryang Boys as well as Tarpados Khana are out there in the middle along with the umpires. Fayaz Emakere as well as Mohan Ayari. The second week of this P.F.C 2024 trophy. Both team captains, you are requested to once report to the commentary dice to give away your playing 11. ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 11 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Spin of the coin there and the toss, I think it has been won by Goryang Boys. The two captains, you are requested to please report to the commentary dice. ಎರಡು ತಂಡ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Meanwhile, the news from the center is Goryang Boys and have won the toss. The decision fielding, they have elected to bowl first. That means the captain deciding directly that he relies on chasing rather than setting a target for the opponents. So Tarpados Khana, they have to set a reasonable target for Goryang Boys to chase it down in the stipulated 7 overs. The rules for the side, 7 overs a side match, 5 bowlers to be used, first 2 overs of the power play, 2 fielders outside the circle. I once again request the captain of Tarpados Khana to please report to the commentary dice. Tarpados Khana ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 28 minutes of time allotted for a side to finish off their quota of 7 overs. 5 bowlers to be used. That means 2 bowlers can bowl a maximum of 2 overs. So all set for the first match of the day. The two umpires are making their walk out to the middle. Mohan Ayari as well as Fayaz Emakere. Very good experienced umpires out there in the middle for the day. So those who have joined a little late for this live action, it's Goryang Boys winning the toss and no hesitation in the mind of the captain to opt to bowl fast.
ಗುಂಡಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂಚನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ P.F.C ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದನ್ನು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The two openers are out there in the middle for Torpedo Scana. Ashraf as well as Tanvir, the two openers from the side of Torpedo Scana with the jersey number 99 as well as 06 are already out there in the middle. The first match of the day, Gori Young Boys as well as Torpedo Scana. The bowler to start the proceeding is the captain himself taking the ball in his hand. Naufal to start the proceedings from the side of Gori Young Boys. Ashraf on the striking end. Tanvir on the non-strikers end. The two umpires, Mohan Ayari, the square leg umpire, as well as Faiz Emekere, the main umpire for the first match. Once again, to the reminder of the captains of both the team, 28 minutes aside is allotted to bowl their quota of 7 overs. The first 2 overs will be of a power play. That means only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. 7 over a side match, 5 bowlers to be used. That means 2 bowlers can bowl a maximum of 2 overs. So we are all set for the very first delivery of the day. Naufal bowling to Ashraf. Naufal starts off with the loosener down the leg side. White signal by the umpire. The first ball, we can see the bowler, I think, might have to stretch himself a little bit. Coming once again from the Eden Friends Club end. This time right on the money. The ball was driven straight back in the direction of the bowler, collecting it on his follow through. A dot ball resulting. Good comeback after bowling that first delivery down the leg side. Naufal set to bowl the second delivery of his over. Good shot, straight down the ground this time, all down the carpet. The fielder there stipulated for that shot, not more than a single result for the batsman, and the first runs off the bat for Torpedo Scana. The score with that single moves up to 2. And that brings Tanvir on to strike to face the third delivery from Naufal. He wants the deep mid-wicket fielder to move a little bit finer. Slower one this time. Slightly slower one from that previous delivery which was bowled by Naufal. Right on the money once again, completely beaten. Trying to go across the line of the stumps was Tanvir on that occasion. I think Tanvir trying to make use of that power play restrictions, wanting to go over the top. This time goes over the top of the fielder coming underneath it, and he has taken the catch neatly. The intentions were clear from Tanvir, but just couldn't get the elevation what he wanted. Managing to get find the fielder out there in the deep
And he has to make his departure back into the pavilion without troubling the scorers. The first wicket falls for Tarpurus Khana in the form of Tanvir walking back into the pavilion without troubling the scorers, with the scoreboard showing just 2 on the board. I think not getting lots of power behind that shot. The timing was perfect, but couldn't just place the ball in the gap. The fielder from the deep had to move a little bit to his front side and take the catch neatly. And the first wicket falls in the form of Tanvir. So Nizam is the new man taking guard from umpire to face the next delivery after the fall of wicket of Tanvir. Fifth delivery of the first over. Already a breakthrough given by Naufal. Fifth time in the over. This time balls a chip shot there, right over the bowler's head. This time landing in the no man's region. One more run to the total, and Nizam is off the mark. The score moves up to 3 with that single. We are in the very first over. Final delivery coming up of the first over from Naufal. And the man to face him is Ashraf. Good delivery once again. It was a slightly slower delivery onto the pads of Ashraf. Guides it towards a deep mid-wicket region for an easy single to finish off the over. After the completion of the first over, the scoreboard showing 4 on the board for the loss of 1 wicket. That is of Tanvir, who was caught in the deep of the 4th delivery of the first over. And he had to make his walk back to the pavilion. The scoreboard showing 4 for the loss of 1 wicket. A slightly slower start, not wanting the start what they would have wanted to from their openers. And a good job finished off by Naufal, the captain, taking charge of bowling the very first over for his side, and he has also provided a breakthrough for his team. The second over now, it will be Fayaz. He'll be bowling to Ashraf, who's batting on 2 of 3 deliveries, and a little bit of field adjustment there. You can see the 2 fielders outside the 30-yard circle, one long on and one deep mid-wicket region there. And Karna walking to the bowler and suggesting that the deep mid-wicket fielder to walk a little bit towards his left, rightly. Onto his bowling mark is Fayaz bowling the second over and the first of his quarter. Very short run up, a couple of steps towards the bowling crease. Balls this time a reverse sweep there from the batsman. Very good placement. The fielder meanwhile collects the ball and they are back for a couple of runs. Good running between the wickets by Ashraf as well as Nizam. Very good response from Nizam as well for the call from Ashraf. 2 more runs to the total. Playing with the cross-batted shot, reverse shot that from Ashraf, fetching him 2 more valuable runs. Fayaz. Second time in the over. Over number 2 in progress. This time goes over the top. There is a fielder for that shot. Little bit of fumble. Wanting the second run was Nizam, but sent back by Ashraf. Happy to deal with only single snap. Fayaz onto his bowling mark, bowling the 3rd delivery of the second over. This time upishly played. The ball was in the air for a little while. For a single. Move to the total. With that single, the score now showing 8 on the board. 3 more deliveries left in the second over.
delivery this time, wrapped on the pads, and he's been just plumb in front of the wicket. Umpire Mr. Mohan had no hesitation in his mind to raise his finger and judge the batsman out. So the second wicket falls for Torpedoes Khana in the form of Ashraf this time, trying to go across the line of that delivery, finding himself plumb in front of the wicket. And umpire Mohan judging that the ball would have gone on to hit the middle and leg of stumps. No hesitation in his mind to judge the batsman out. And the second wicket falls for Torpedoes Khana at the score of 8 on the board. And the new man making his walk out to the middle is Sinan. Both the bowlers used by Goryang boys are able to pick up a wicket each. Still 2 more deliveries to go in this over. Good shot this time over the top of Karna there. The ball running towards the boundary line, and that might be the first boundary of the day. Yes, it is. A good shot of the very first delivery which was played by Sinan. Right from the middle of the bat. No hesitation in the mind of the batsman to go over the top. Just managing to clear Karna there inside the 30-yard circle and getting a boundary against his name, the first boundary of the day. So Sinan showing his intentions of going after the bowling this time. Good running between the wickets. Once again, no signal from the umpire. That means it's off the bat of Sinan. One more run to Sinan and one more run to Torpedoes Khana. That's the completion of the over number 2. After the completion of the second over, the scoreboard showing 13 on the board for the loss of 2 wickets. 6.50 is the run rate after the completion of 2 overs. That is of the power play. The field restrictions have come to an end. They can afford to have extra fielders outside the circle now. And Naufal himself getting back to the attack once again to finish off his quota of 2 overs. They know the importance of this wicket, that is of Sinan. Once he gets his eye in, he is really a dangerous player for any opponent. We have already seen him middle, the very first delivery he had faced, getting a boundary against his name. So what ideas now from Naufal against this man? He wants his fielders to be in right positions before he delivers that ball. Ball this time upishly played once again away from the short cover fielder there for a single. Once again Sinan showing that he is not afraid to go in the air. Upishly played shot the previous one. This time once again down the leg side. Fumble there by the keeper behind the stumps. And it's a bye signal by the umpire. One more run added to the total in the form of an extra this time. Let's go with that extra, moving up to 15 on the board. Quicker delivery. Magnificent ball. Chance for now. Direct hit. What was required. And resulting in an overthrow. These are some extra runs which are being gifted away from Goryang boys for Torpedoes Khana. 2 more runs to the total. And 2 more runs to Sinan. They're appealing for a catch there. And square leg umpire Mr. Mohan saying that the ball had hit the ground before it was being taken by the keeper behind the stumps. I think the wicket keeper might have noticed that ball had pitched before he had collected the ball, so he didn't go for any appeal.
There was a chance of a run out as well if he had hit the stumps directly, missing and gifting away an extra run. Good shot this time in the air. Karna gathering himself underneath it. And the important wicket, what they were waiting for, that was of Sinan. And they are able to pick the wicket of Sinan. So the third wicket, third breakthrough we can say for Goryang boys. This time in the form of Sinan. The dangerous looking Sinan is backing into the pavilion. Caught by Karna of the bowling of Naufal. So Sinan is back into the pavilion after scoring 8 valuable runs for his team, and the third wicket falls at the score of 17 on the board. We are still in the third over. So Bashit is the new man. The captain of Tarford has walked out to the middle. Slower delivery, upishly played once again from the middle of the bat. They are coming back for the second run. Just a little bit of hesitation from the deep fielder there, taking the two batsmen lightly and finding an opportunity to squeeze the second one. They are very quick between the wickets and completing that second run quite comfortably at the end. 2 more runs to the total with that couple. The score now moving up to 19 on the board. Naufal to bowl the next delivery this time. A good delivery to finish off the over, and that's the completion of the over. Over number 3 comes to an end after the completion of 3 overs. The score is on 19 on the board for the loss of 3 wickets. The 2 openers are back in the pavilion along with Sinan. (19) on the board. Just over 6 runs per over is the run rate maintained by Tarpodus Khana. They're having 30 more legal deliveries remaining in the innings. 19 on the board. I beg your pardon, it's 24 more deliveries remaining in their innings to set a target for Goryang boys. The captain deciding to go with the Fayaz, and also the second over of Fayaz, this one, and the 4th for his side. The very first over he had given away 9 runs and also picked up a wicket against his name. He's ready to bowl the 4th over. Goes shuffling across the stumps was the man there. Gets a single and the score moves up to 20 on the board. It was Nizam taking a single, crossing, walking across his stumps, guiding the ball towards the square leg for a single. This time once again a sweep shot attempted. Still manages to get only a single. Back-to-back singles in this 4th over. Nizam on strike to face the 3rd delivery. Gets the leading edge of the bat, top edge. The ball was in the air, landing in the no man's region. A couple of bounces into the hands of the fielder. The fielder from the deep square leg region gathers the ball, but no chance for the 2 batsmen to take any more than a single. 3 singles of the first 3 deliveries from Fayaz. Once again, a sweep shot in the same direction. The result the same once again. A single, good throw from the deep. So 4 singles of 4 deliveries of this over so far. Nizam on strike.
One more to the total. 24 on the board. The final delivery of the over number 4 coming up. Dealing in singles in this over. So far, the two batsmen's final delivery coming up. What will be the outcome of this final delivery? This time goes over the top. Wonderful shot there from the batsman. And equivalently well fielded in the deep by Karna. Restricting the batsman for a couple of runs. Good shot there from Bashit. It was fielded right on the edge of the boundary line there from Karna. Keeping the ball in play, restricting the batsman for just a couple of runs. With that, we also come to the completion of over number 4. After the completion of the 4th over, the scoreboard showing 26 on the board for the loss of 3 wickets. 7 runs coming off that over from Fayaz. So Fayaz has completed his quota of 2 overs. Given away 16 runs and also picked up a wicket, whereas Naufal has also completed his quota of 2 overs, given away 9 runs and picked up 2 valuable wickets. That was of Tanvir as well as Sinan. So 3 overs remaining intact for Torpedoes Khana to set a target. They are off to a slightly good start. 26 on the board after the completion of 4 overs. That means 24 deliveries and 26 runs. 6.50 the exact run rate which has been maintained by Torpedoes Khana. The new bowler to bowl the 5th over for the side of Goryeng boys, and the first of his quota is Ansar. He's bowling from Eden Friends Club, and he'll be bowling to Nizam. Good delivery, equivalently well played, right over the bowler's head. No fielder can be set for that type of shot. Just a single more to the total. And Nizam, I think he has decided to just rotate the strike and give as much as strike for Bashit, because Bashit is showing some intent of going over the top. Once again, just look at that shot, trying to go across the line of that delivery and aiming that deep mid wicket as well as a long on region. But unfortunately, not making any contact with the ball. The ball was gathered by the keeper behind the stumps and returned back to the bowler, and the bowler walking back to his bowling crease to bowl the 3rd delivery of his over. This time, once again, a similar type of ball, but this time it's a no ball declared by the umpire. One more to the total in the form of extra this time. Good judging decision. The very good judgment there from the square leg umpire, Mr. Mohan, judging it as a no ball because I think extra fielder. This time, good shot into the gap. Can he get that? Oh, what a catch that one! But it was a no ball, so it will be a life for the batsman there, as it was a no ball. A very good running catch there from the fielder in the long on. The throw was directed towards the non-striker's end. The bowler had the chance of removing the bails off at his end, but unfortunately deciding to go towards the striker's end. There was a chance of getting that man run out. 2 more runs to the total. With that couple, the score moving up to 30 now on the board. Bashit on strike. He has been judged up once again. The second man to be dismissed in the form of a leg before wicket.
So end of Bashi's innings as he was looking good out there in the middle, trying to experiment a shot. And the bowler Ansar was quick to notice that Bashit was attempting for a cross-batted shot, bowling a little slower. Wicket-to-wicket delivery. Once the batsman hits, the ball hits his pad and he was plumb in front of the wicket. The fourth wicket falls for Tarpados Khana in the form of Bashit at the score of 30 on the board. We are still in the fourth over, still a couple of more deliveries remaining in that over. Ansar, the experience coming into play. Bashit was a little, I think, early to go for that switch hit shot, which was noticed by the bowler and manages to get a wicket against his name. Ansar providing a very good breakthrough for his side. Bashit, who was looking dangerous, is sent back to the pavilion. And the new batsman who has made his walk out to the middle is Harris. The two brothers out there in the middle for Tarpados Khana. Nizam as well as Harris. Still a couple of more deliveries remaining. Two more deliveries to go. Harris on strike. Good shot. Finding that gap, the big vacant gap there. Obviously played, but in the gap as well. One more run to the total with that single. The score moves up to 31 now. The final delivery coming up of the fifth over. Good shot once again in the air. Karna, can he get there? And I think he has taken the catch. We have to wait for the signal from the umpire. Yes, he has taken the catch, which was much closer to the boundary lines there. Very good jump from Karna, timing his jump to perfection, taking that catch one-handedly. And the downfall of Nizam with that shot, trying to accelerate the scoring, trying to go over the top, not getting the distance once again on that occasion. Finding the fielder Karna in the deep. A very good neat catch taken by Karna. We can say it as a catch of the match so far. The fifth wicket down, that means half of the side of Tarpados Khana are back in the pavilion with the score just showing 31 on the board with still two more overs to go. That means 12 legal deliveries remaining in the innings for Tarpados Khana to set a target. Now the instructions from the dressing room might be to go after the bowling for these two players. Akram is the new man who has made his walk out to the middle. He is on the non-striker's end, whereas we are having Harris who is on strike. Have to make full use of that 12 legal deliveries which are remaining to set a reasonable target against a very good batting lineup of Goryeng boys. Sahil to bowl the sixth over. Down the leg side this time. Fumble there by the keeper. No signal from the umpire. Have to wait. Making sure that whether the batsman had some bat onto that one. Yes, rightly signaled. One more run to the total. A slight of the edge of the bat from Harris. So one more run to the total. And that brings Akram to strike. A big tall guy. Taking a single of the very first delivery he has faced. Just placing that one wrist work shown there from Akram. One more run to the total. Waiting for that loose deliveries which are not in offer for any of the batsmen by the bowlers of Goryeng boys. Once again we can see that delivery which was just outside the off stump, taking some deviation after pitching just away from that off stump of Harris.
Fourth time in the over. This time, once again, balls. This time, it's off the bat. One more run to the total. Score moves up to 34 with that single. Seems to be a very good over so far. Just 3 runs of 4 deliveries. A good over under these circumstances, because these are the overs where the batsman will go after the bowling. This time, a switch hit shot there. Once again from Akram. This time, a little bit of fumble there by the fielder allows the batsman to come back for the second run. The captain of Goryang boys will not mind that couple been taken, because as far as boundaries and sixes are not coming by, it's really a good over so far from Sahil. Final delivery of his over coming up. Comes balls to Akram once again. Akram goes for the big one this time. The fielder and the ball holding its way in the air, just falling short of that fielder. Couldn't judge the ball properly, and one bounce into his hands. That's a lucky escape for Akram as well. So one more run to the total to finish off the over. Very good over from Sahil coming to an end. Just 6 runs in the over. That 2 of the 6th over of the innings. We normally see the batsman charging at the bowler, and the bowler going for almost above 10 to 15 runs in that time of the innings. That is of the 6th over of the innings. So meanwhile, I would like to call upon the captain of Adi Maheshwari cricketers as well as KCCR Khadri to please come on to the stage and give away the signature of the players. Adi Maheshwari cricketers ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ KCCR ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The final over coming up of the first match of the day, played between Goryang boys as well as Tarpados Khana. The captain of Goryang boys winning the toss and opting to field first. So far, his decision proving to be in favor of his side, because 5 of the wickets of Tarpados Khana are already back in the pavilion of 6 overs for a score of 39 on the board. Final 6 legal deliveries coming up. Akram is the man on strike, and the bowler to bowl the final over is Manish. Balls, a good delivery back in the direction of the bowler, and it's been gathered and a run out resulting. Akram is the man to be dismissed. This time, good thinking from the bowler. Not shiring at the stems, just passing the ball into the hands of the keeper, and the keeper with no mistake has removed the bails off, and the downfall of Akram in the form of run out. So the 6th wicket falls. Akram is back into the pavilion when he was just about to cut loose. He has been dismissed. So 5 more legal deliveries remaining, and Mazin is the man who has made his walk out to the middle to face the second delivery of the over. Manish, this time once again far away from the batsman there. Widespread of arms of the umpire. One more extra run, and that's the time up called by the umpires. The 28 minutes of the allotted time has been exceeded by the players of Goryang boys. They couldn't finish off their quota of 7 overs within that stipulated time. So they are penalized with 1 reduction of fielders outside the circles. They can have only 4 fielders now outside the 30-yard circle. This time, chance of a run out, direct hit what was required, and again this time the second wicket in the over, both in the form of run out. So Harris has been dismissed. Back-to-back wickets here. The score remaining on 38.
for the loss of the 7th wicket of Tarpados Khana. 38 for 7. 4 legal deliveries remaining in the innings. The new man making his walk out to the middle to join Mazin is Mubir. Just a run in the form of extra in this over so far. 2 deliveries completed, 4 more deliveries remaining. Manish once again to bowl the 3rd delivery. Balls a good delivery this time. Once again, it's a wide signal by the umpire. The 2nd extra of this over. So extras are mounting up a little bit. Not much of extras are considered by the bowlers of Goring boys. Good delivery this time. Very good delivery. Slightly slower one. Once again, relying on that slower deliveries are the bowlers. Mubir not making any contact with the ball, gathered by the keeper neatly behind the stumps. Manish once again balls the same delivery there, completely beaten. He's playing with the patience of Mubir there, trying to go across the stumps, trying to frustrate the bowler, but the bowler maintaining his cool, bowling that line which he wants to be bowled. And back-to-back dotted deliveries now after that 2 run-outs in the first 2 deliveries. Final 2 deliveries remaining. Mazim walking to the batsman Mubir for some suggestions. Will it work out? Yes, he goes for the big one. Fielder coming underneath it. That's a catch taken once again in the deep. This is the 3rd wicket to fall in this over. 2 in the form of run out and 1 taken in the deep. The span of just 5 deliveries, 3 wickets have fallen for Tarpados Khana for just 2 runs. So Sharan is the new man to face the final delivery of the innings. We have seen only a single boundary which has been hit in this entire innings from the batsman of Tarpados Khana. The scoreboard showing 39 on the board. Can Sharan finish off with the boundary or a 6? Anything to face the final delivery. This time a chip shot there right over the fielder of the deep into the hands of the deep mid-wicket region there. They are coming back for the 2nd run, and the 2nd run quite comfortably taken. And that's the completion of the innings. That means 7 overs have come to an end. They have managed to score 41 runs of their stipulated 7 overs for the loss of 8 wickets. 3 wickets falling in that final over itself for just 4 runs considered by Manish. A very good over, that last 2 overs. Just 10 runs coming off 12 deliveries. So I request inch korle. The first innings comes to an end. Tarpados Khana put into bat by the captain of Goryang boys have managed to get just 41 runs in fact in their stipulated 7 overs. It's how the bowlers of Tarpados Khana will bowl and restrict. Can they be able to restrict the batsmen of Goryang boys from scoring that victory run of 42? That means exactly 6 runs per over is what required for Goryang boys when they come out to bat. So meanwhile, I would once again like to call upon the captain of Adi Maheshwari cricketers as well as KCCR Kadri.
ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ KCCR ಖದ್ರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ KCCR ಖದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the first innings have come to an end. Torpedo Scana put into bat by the captain of Goryang boys. Their team have managed to score 41 runs in their stipulated 7 overs. That means 42 is the target for Goryang boys. The two openers have already made their walk out to the middle. It's Prajwal as well as Riaz. The two openers are from the side of Goryang boys. Prajwal will be on the striking end. Riaz will be the batsman on the non-strikers end. And the bowler to start the proceedings is Sharan. The 7 overs side match. First 2 overs of power play. 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. And it's up to that's a start from the umpire. The start of the second innings. Sharan to ball. To Prajwal. The target for Goryang boys is 42 runs. Of 42 deliveries, exactly 6 runs per over is what required right from the start of the innings. Starts off this time. Starts off with the loosener just outside the off stump in the similar way as Goryang boys have started. With the wide, it was bowled down the leg side, but this time Sharan bowling outside the off stump, trying to keep it a little bit quicker one, but not maintaining his line. It's a wide signal by the umpire. First runs on the board in the form of extra. Sharan onto his bowling mark once again. Hit to ball a legal delivery. This time, good shot, using the pace of the bowler there for a single, and it's Prajwal who is off the mark of the first delivery he has faced. Scoreboard showing 2 on the board with that single. The first runs from the bat as well. So Riaz, this time wrapped on the pads, a loud appeal, and he has been touched plumb in front of the... I think at one moment I just watched the umpire, he was raising his arms, but he was signaling to the bowler that he was on his way. Right in front of the umpire's eyes. The umpire was suggesting that one.
And the signal going in favor of the batsman. So one more run to the total. So score moves up to 3. ದಯವಿಟ್ಟು KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Good delivery, beautifully ball this time. A very good comeback from Sharan, completely beating the batsman. Very well gathered by the keeper behind the stumps, removing the bails off in the flash. We can say also he has removed all the 3 stumps out of the ground. The scoreboard showing 3 on the board after the completion of the first 3 deliveries of the very first over, chasing a target of 42 runs. Once again, umpire having some chat with the bowler, telling him that he was right across him when the ball was bowled. Good decision there from umpire. He doesn't want any decision to go wrong his way, making clear to the bowler as well as the fielders of Tarpadoskana. Sharan this time once again balls a good delivery, good line, good length. Still a couple of more deliveries remaining in the first over. Not giving any chance for the batsman to go over the top. He knows the importance of the first 2 overs of the power play. Each and every batsman will be trying to go after the bowling, trying to make use of that power play restrictions. So far it's a good over. This time a little upishly played by the batsman Prajwal. Managed to get only a single once more to the total, and also against his name the score with that single moves up to 4, and the final delivery coming up of the very first over. The batsman on strike is Riaz. Good shot this time, chance of a catch there. Was stretching towards that ball. Unfortunately, the ball not sticking into his hands. It would have been a wonderful catch if he had taken that one. But not to be there. And one more run and also a lucky escape for Riaz, we can say. So that's the completion of the over number 1. After the completion of the first over, the score is on 5 on the board without losing any wicket. At the same stage, Tarpadoskana were 4 for the loss of 1 wicket. Chasing a target of 42, they have managed to score 5 runs in the first over. It means 37 more runs required of 36 deliveries. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಯೋಜಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Riaz to face once again to the reminder of the captain, 28 minutes of the time has been allotted to bowl your quota of 7 overs. Any more time consumed, you might be penalized. So Riaz to face Mazim. Goes for the big one. This time it's right from the middle of the bat. It's the first 6 of the day coming from the bat of Riaz. We have already seen a boundary, only a boundary being hit by Tarpadoskana players, and this time it's Riaz opening his arms, going over the top, making use of that power play restrictions right between the fielders. There one long on as well as deep mid wicket, just bisecting them into the crowd for a huge 6.
This time, magnificent shot that has travelled into the fence like a trace of a bullet. Back-to-back boundaries here. 10 runs already in the first two deliveries from Mazil. So Riaz going after the bowling right from the beginning. The very first delivery was smashed for a 6. The second one through the covers for a boundary. What's coming up? This time a good delivery came up from the bowler there. Trying to go across the stump, trying to use that deep square leg region area. Not making any contact with the ball, a dot ball resulting. Already 10 runs. This time obviously played square of the wicket this time. Once again in the air, the fielder coming, gathering the ball, wanting the third run was Prajwal, sent back by Riaz. 2 more runs to the total. Good shot that one in the point region. The score quickly moving up to 17. Still a couple of more deliveries remaining in the over. Once again in the air, could it be taken? Yes, it has been taken this time. Trying to go up after the bowling of Mazin. This time not getting the timing properly. Just finding the fielder there, and a wicket has fallen. I think that was not at all required from Riaz, because he was looking in a very good touch. Already had got a 6 and a boundary in that over. Should have gone with the singles or couples, rotated the strike, because he had already got the run rate above what was required. Just had to maintain his cool, but not to be there. The flow of the blood getting his downfall. He has managed to score 14 runs of 7 deliveries which he has played 14 valuable runs for Goryang boys. And the new man making his walk in place of Riaz is Naufal. Will there be a comeback from the bowler? Final delivery remaining of his over. Can he pick up one more wicket and provide the breakthrough which is required? This time goes over the top. Naufal, wonderful shot. A couple of bounces into the fence for 4. This is the second boundary of this over. And the first one coming from the bat of Naufal. So he's off the mark with the boundary. Score with that boundary now moving up to 21. 21 for the loss of 1 wicket. That means half of the amount of runs which is required has been already scored in the first 2 overs. That means 21 more runs required in the remaining 5 overs. That means 30 deliveries. 30 deliveries, 21 runs is what required. 42 is the target which has been set by Tarporos Khana for Goryang boys. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Meanwhile, back to live actions this time. Ashwin, in fact, bowling the third over. Starts off with a very good delivery. The dotted one. The score remains on 21. Prajwal is the man on strike. So Ashwin to bowl the second delivery of his over.
Oh, just gets the outside edge of the bat. A fumble there by the keeper behind that stems. Couldn't take the catch neatly. It would have been a wicket for Ashwin and also the downfall of Prajwal. 2 more runs to the total. With that couple, the score moving up to 23 now. Full toss delivery. Trying to go for the reverse shot. Not getting the ball in the middle of the bat. Once again, just happy with the single. 1 more run to the total. 3 deliveries been balled so far. Good shot. Using the pace of the bowler there. Guiding the ball towards the fine leg region. The fielder gathering the ball. The batsman had enough time to cross over for 1 more run. Good shot. Upishly played. Wrist work shown there from Prajwal. Dealing in singles because they know that they are within the reach. The singles will do for them. Just a flick of the wrist from Prajwal there into the gap. Hitting a single. That was just outside the off stump. We have to wait for the signal from the umpire. No signal. There's a completion of the over. Over number 3 comes to an end. And after the completion of... it's a wide signal by the umpire. He wanted to be damn sure about his decision. Waiting and giving up a wide signal there. 1 more run to the total. This time a sweep shot there from Naufal. Getting only a single more to the total of the final delivery of the 3rd over. And after the completion of 3 overs, the scoreboard showing 28 on the board. That means out of the remaining 4 overs, that means 24 deliveries, they require just 14 runs for victory and marched towards the 2nd round. 24 deliveries and 14 runs, and the bowler to ball is Sharan. This time a good shot there from the batsman, using the pace of the bowler once again towards the deep fine leg region. Not more than a couple of runs will result for the 2 batsmen. They're inching closer and closer to the victory margin. 2 more runs, that means 12 required now of the remaining 23. Naufal. This time good delivery, right on the money there. Not mind any dot balls because they know that singles will get them to that victory margin. Once again down the leg side, trying to go cross batted shot. Back to back dotted deliveries now. 3 more deliveries remaining in this over. Sharan. A paddle sweep there from the batsman, managing to get a single after that 2 back to back dotted deliveries against his name. It's Naufal. 31 on the board. Cross batted shot there from Prajwal, running for everything this time. A run out what was required at that stage. It's a bye signal by the umpire. A direct hit would have had Naufal back into the pavilion. Unfortunately, the fielder not finding the stumps. 1 more run in the form of extra. Final delivery coming up of the over number 4. This time gets the inside edge of the bat, wanting the run. There was Prajwal sent back by the batsman himself. That's the completion of the over. Over number 4 comes to an end after the completion of the 4th over. The score is on 32. 18 deliveries and 10 runs is what required. ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ರನ್ ಔಟ್. The first ball from Ashwin has resulted in the run out of Naufal. It's run out. The score at the score of 32, they are losing their second wicket. The new man is Shivraj with the jersey number 21. 10 more runs required to win of 17 deliveries. They can't afford to take the match lightly, because anything can happen in a game of cricket unless the final delivery has been bowled. Ashwin this time to bowling outside the off stump. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. This time obviously played straight into the hands of the field. One more wicket. Wickets are falling in regular intervals now. Back-to-back wickets here. After that wicket of Naufal, it's Shivraj, who is making his walk back to the pavilion. So the score is on 33, with still a couple of deliveries remaining in the over. So Abhilash has made his walk out to the middle. The little master, one of my favorite batter, is out there in the middle. Good delivery this time, completely beating the batsman, but still managing to get a little bit of bat onto that one, guiding the ball towards the deep fine leg region. Before the ball has been collected, they have managed to get a single against their name as well as for their team. The score moving up to 34 with that single. Prajwal on strike. This time paisley played, getting the leading edge of the bat, wanting the second run this time. One more run to the total. That's the completion of the over. Over number 5 comes to an end. After the completion of 5 overs, the score is on 35 on the board for the loss of 3 wickets. 7 more runs required of 12 deliveries now for Goryeng boys to clinch a victory here with 7 wickets intact. The remaining 12 deliveries, 7 runs required for Goryeng boys to manage the victory. The target of 42. Prajwal on strike. This time it's a full toss delivery there outside the off stump. Bowled by Nizam. 11 deliveries, 7 runs. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Nizam, second time in the over. This time to Prajwal. Good
delivery inside edge of the bat from Prajwal this time. Gets a single. A lucky escape. The ball didn't go on to hit the stumps. One more run to the total with that single. And now the score is up to 36. Abhilash on strike. Change of guard for Nizam coming right arm round the wicket to the left-handed batsman. This time, bowled him, cleaned him up. What a delivery that one. The left-hander Abhilash trying to go across the line of that delivery. Completely beaten with the flight of that one. And his off-stump is being shattered. And wicket number 4 falls. This time it was Abhilash to lose his wicket. So still the match evenly poised now. 5 required of 6 required, in fact 6 required of the remaining 9 deliveries. Wickets falling back to back. 17 for 1, 32 for 2, 32 for 3 and 36 for 4 now. Nizam. This time to bowl the 4th delivery, and the new batsman on strike is Karna. 6 required of 9. Karna on strike. Goes for the reverse bat shot. Not making any contact with the ball. The dot ball mounting the pressure on the batting side now. At one stage it looked like Goryang boys would have gone on to win the match quite easily. But now back-to-back wickets have brought some hopes in the minds of the bowlers as well as the captain of Tarpados Khana. The balls this time a full toss delivery. Well played there from Karna. Placing in between the two fielders there, managed to get a single. One more run to the total, 37 on the board now. Still 5 required of 7. No one could have thought that this match would have reached the final over at one stage, because 2 overs, 21 runs were scored by Goryang boys. Now the situation is 7 deliveries and 5 runs. This time a single of the final delivery of that over from Nizam. One more to the total. That means in the final 6 deliveries they required 4 more runs to win. 38 on the board after the completion of 6 overs. Prajwal 10 is batting on 10. The first 2 overs, 21 runs were scored, and after that, the 4 overs just fetching 21, 31, 17. The first 3 overs fetching 28 runs, and after that, the next 3 just 10 runs have come. That means 38 is the score now. A little tight bowling is what required from the bowlers of Tarpados Khana now, because the situation is 6 deliveries and 4 runs is what required. In case of a tie, that is a toss. Final over is Harris. Ball, come on, ball. That final moment. The attack by the captain of Tarpados Khana. 6 deliveries and 4 runs is the man on strike. This time a sweep shot. The ball towards the legs of the batsman, managing to get an easy single for
his team and also for against his name. One more run to the total. Now 5 deliveries and 3 runs. Karna on strike. I once again request the players of KCCR Kadri, 3 of your players' signature is pending. Good shot in the gap. Single more to the total. Now the situation is 4 deliveries, 2 runs. Full toss this time. One more run to the total. Single added, and that's a run which has leveled the score. The scores are leveled. Just 1 run away from the victory margin are Goryang boys with still 3 more deliveries remaining. All the fielders inside that 30-yard circle. And the batsman on strike is Prajwal. Goes for the big one. It's Karna this time who has finished off the match in grand style. Boundary coming off. That particular delivery straight over the bowler's head. And 1 run was required, resulting in a boundary. And they have managed to win the match with 6 wickets and 2 more deliveries remaining in the innings. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂದಕಿಶೋರ್. ಇವರಿಗೆ P.F.C ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂದಕಿಶೋರ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪದವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So meanwhile, news from the center is the first match which was played between Goryang boys as well as Tarpadus Khana. Goryang boys emerging as winners with 5 wickets intact with 2 deliveries remaining in their innings, and they have marched to the second round. Congratulations for Goryang boys, and I thank all the players as well as the management of Tarpadus Khana for taking part in the tournament. So the man of the match decision coming anonymously. It's Naufal, the captain of Goryang boys. You are requested to come onto the stage and receive your man of the match award for giving away 9 runs and 2 wickets and also scoring 9 valuable runs for your team. Naufal is emerged as the man of the match for the very first match, and I request Mr. Nandakishore to hand over the trophy to Naufal, who has been judged the man of the match for the very first match. So meanwhile, it's the second match will commence in just a minute from now. It's Adi Maheshwari cricketers as well as KCCR Kadri head to head against each other. And I request both the team captains to finish off the sign of the players and also report. The captain, you are requested to report to the commentary desk for the toss. And it's also my pleasure to hand over the mic to Mr. Harish for the rest of the comments for the very next match which is being played between Adi Maheshwari cricketers as well as KCCR Kadri. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ JP. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ P.F.C ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ 2ನೇ ಆದಿತ್ಯವರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಂದು 8 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು
ಭಾನುವಾರ ಸೆಣಸಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಟಾರ್ಪಡಸ್ ಖಾನಾ ವರ್ಸಸ್ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ KCCR ಕದ್ರಿ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದಂಥ ಪಂದ್ಯ ಈಗ 10:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ P.F.C ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವತ್ತು 8 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ, ಟಾರ್ಪಡಸ್ ಖಾನಾ. ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ KCCR ಕದ್ರಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ವರ್ಸಸ್ KCCI ಕದ್ರಿ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 28 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 28 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. KCCR ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KCCR ಅವರು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು P.F.C ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು P.F.C ಟ್ರೋಫಿ 2024ಕ್ಕೆ 50,000ಗಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ 25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಸುಜಯ್ ಯತಾರ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಜಯಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಲಾರಂಗ, ಹಾಗೆ ಸಾರಳ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರ P.F.C, GM ಶಾಮಿಯಾನ, ಪ್ರಭು ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ SS ಸೆಲೂನ್, ಪೂರ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ತೇಜ P.F.C, ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ P.F.C, ನಿಧಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀಯುತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮದೇ ಸದಸ್ಯರು, ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ದಿನೇಶ್ ಟಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಕೆ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಗೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಕೊಡಂಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ, ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕಿಲಕವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ನಂದಕಿಶೋರ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರ್, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕೊಡಂಗೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಟಾರಿ, ಡೆನಿಸ್ ಲೋಬೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಶ್ರೀಯುತ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ KCCI ಕದ್ರಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ 30 ಗಜ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗೆ 28 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯವನ್ನು 7 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 28 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ನವರಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 30 ಯಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಆಟಗಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫಯಾಜ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡುಪಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ P.F.C 2024 ಟ್ರೋಫಿ ಇವಂಜಿ ಕೂಟಡು ಒಟ್ಟು 18 ತಂಡಲು ಪಾಲ್ದ ತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಸುರುತ ಐತಾರ ಕರಿನ ಐತಾರ 10 ತಂಡಲು ಗೊಬ್ಬದು ಐಟ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಇನ್ನೈತೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆನ ತಂಡಲು ಇನ್ನಿತ ಐತಾರದಾನಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ ಪಂದ್ಯಡು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಅಂಚನೆ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತ ನಡು ನತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅಕಲು ಸೋತದು ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದುಂಬದ ಸುತ್ತುಗು ತೆರಗಡೆ ಪಡಿತಾರೆ. ಈತ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ 2 ಓಪನರ್ಸ್ ನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕಣಕ್ಕು ಜೈದೇರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಕೋರರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಮಿಕ್ ಆಟಗಾರ ಎಜಾಜ್ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ
ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕದ್ರಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲನೆಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಸಂಜೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಇಜಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಗಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಬರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಂದ. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇತರ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿ ಹೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕವರ್ ಡೀಪ್ ಕವರ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಂದ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಪರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಜಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಟು ಇಜಾಜ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವ್ ವಿಕೆಟ್ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಡಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 4 ರನ್ಗಳು, 1 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. 4 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವ್ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಅದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲರ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ರನ್ನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮ 2 ಹೊಡೆತಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ 2 ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲಿತ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 9 ರನ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ, 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾನ ಇಬ್ಬನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಬ್ಬನಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಣ ಮೈದಾನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಓಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎದುರಿಸುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ರೀಜನ್ಗೆ 4 ರನ್ಗಳು ಅಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ಡರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 4 ರನ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಂದ. ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಆದಿಮೇಶ್ವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೇಸಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವರಿಂದ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು, ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ 2 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15, ಯಾವುದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ 20 ರನ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 19 ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 20 ರನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು KCCI ಕದ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ರನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಇಜಾಜ್ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಗೆ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಫೀಲ್ಡರ್. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವದಾನ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17, ಯಾವುದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಆಮ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಜಾಜ್ ಅವರೇ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಆಮ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ. ಆರಿಫ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಒತ್ತು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮನವಿ, ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಬಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಮ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಯತ್ನ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಂದ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ರನ್ಗಳು ಬರಬಹುದಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಡೀಪ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು 3ನೇ ಓವರ್ನ ಹೆಸರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಟ್ಟು 5 ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ರೋಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಈ ಬಾರಿ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓದಿ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓದಿ ವಿಕೆಟ್ ಈಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಡಿನಿಂದ, ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಡಿನಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬೈ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈಡ್ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು. 2 ರನ್ನುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 20 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ರಘುವೀರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆ ಯತ್ನ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಫ್ರೀ ಬಾಲ್ನ ಒಂದು ಆರಿಫ್ ಅವರು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಯತ್ನ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಫ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟ, ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನಿಂದ ವೈಡಿಗಾಗಿ ಅಪೀಲ್, ಆದರೆ ಅಂಪೈರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಆರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಡಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಔಟ್. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರಿಫ್ ಅವರು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ರನ್ಔಟನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ. ಈಗ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಆರಿಫ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಹಿಡಿದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಅವರು ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಆರಿಫ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ಅದನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಘುವೀರ್ ಅವರು. ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈಗ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರಿಫ್ ಅವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 5 ಬೌಲರ್ಗಳು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 7 ಓವರ್ಗಳು, 28 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿತ್ ಅವರು 007ನ ಜೆಸ್ಸಿಯನ್ನು
ಧರಿಸಿದಂತಹ ಭವಿತ್ ಅವರು 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 23 ರನ್ನುಗಳು 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತಂಡದವರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ರನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸವಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 55ಕ್ಕಿಂತ 60 ರನ್ನುಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸವಾಲು ಎನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭವಿತ್ ಅವರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಸೆತ, ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಂದ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 24 ರನ್, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿತ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಚೆಂಡು. ಭವಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನಿಂದ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ, ವೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು. ವೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25. 2 ವೈಡ್ 1 ಡಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭವಿತ್ ಅವರು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವಿತ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಲೈನ್ನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲೆಂತ್, ಅದರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು. ಮತ್ತೊಂದು ಇತರರನ್ನು 3 ವೈಡ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಭವಿತ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವಿತ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟೆಂಡಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಂದ. ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿಲ್ಲ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭವಿತ್ ಅವರು ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಸೆಯುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರನ್ನನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ ಹಿಡಿದ ವಿಕೆಟ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ವಿಕೆಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡರಿಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭವಿತ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವಿತ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭವಿತ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ, 1 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. ಭವಿತ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಡೆಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 1 ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29, 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರಲ್ಲಿ 3 ರನ್ಗಳ ವೈಡ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ 6 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್ ಅವರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸೌರ್ ಅವರವರು ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 29, 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವರಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಡೇಪ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಲಾಭ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ದಾಗಿ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಟ್ಟ 30. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ರವಿ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸೌರವ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಈಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕಬ್ಬಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೊಗಸೆಗೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಈ ಮೂಲಕ ಸೌರವ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೌರವ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೌರವ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕಾರಿಶ್ ಲೆಗ್ ಇರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ, ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಹೊಲಬನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್, ಮೆಸ್ಪರೈಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು. ತಂಡದ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ 30, 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ 30 ರನ್ಗಳಿಗೆ. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇದೀಗ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, ಕನಿಷ್ಠ 50ರಿಂದ 60 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನವರು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. KCCI ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಈ ಬಾರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಚೆಂಡು ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಫ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31. ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದು ಎಂದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಡ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ಷ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, 1 ಶಾಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ 1 ರನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಕಡಿತ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಇದು 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ. 2 ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ
ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ನೋಂದಾವಣೆಗಾಗಿ. ರಘು ಅವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ನಿಂದ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಮಲ್, ರಘುವೀರ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬೌಲರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಲರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 33 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 6-7 ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಇನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಡೆಗೆ 1 ರನ್ನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ರನ್ಔಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ, ರನ್ ಕಸಿಯುವ ಯತ್ನ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಮಲ್ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದವರಿಂದ. ತಂಡದ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ, ಆದರೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಂಘಟನೆ KCCI ತಂಡದಿಂದ. 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಡೆತ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್. 6 ಮತ್ತು 7 ಓವರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಓವರ್ಗಳು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. 6 ರನ್ನುಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 40. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇಜಾಜ್ ಅವರು 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತದ ಮೂಲಕ 27 ರನ್ನುಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು. 1 ಫೀಲ್ಡರ್ 32 ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರನ್ನಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. 27 ರನ್ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 41. ಇಜಾಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 28. ಇಲ್ಲಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅಕ್ಷರಃ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್. 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ. 41 ರನ್ನಿನ
ಮೊತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದಿಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 41 ರನ್, 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-15 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆರಿಲ್ ಅವರು ಕಮಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಜಾಜ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮನ್ ಅವರು ಬೌಲರ್ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. 28 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, 28 ರನ್ ಇದುವರೆಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಗಳಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. 28 ರನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಜಾಜ್ ಅವರು. ಇಜಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಿತಿನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದಿಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿತಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಬ್ಬಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮನ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್. ನಿತಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಗೆ 2 ರನ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರನ್ಔಟ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42, 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನಿತಿನ್ ಅವರು 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 1 ರನ್ನೊಂದಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದಿಮೈಸೂರು ತಂಡ. ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ನಿತಿನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಎಸೆತಗಳು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 42 ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಆದಿಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42, 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಅಮನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದಿಮೈಸೂರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಓವರ್. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಮನ್ ಅವರು 4ನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು. 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43, 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಮನ್ ಅವರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅಮನ್ ಅವರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೆರಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಅಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. 43 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆದಿಮೈಸೂರಿ ತಂಡ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ
18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬಳಿಕದ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ KCCI ಕದ್ರಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡವನ್ನು. 44 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ KCCI ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ P.F.C ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಬುದಾಬಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ದುಬೈ, ಹಾಗೆ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್, ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ, ಜಾನ್ಸನ್, ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಜಯ್ ಅತಾರ್, ಜಯಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್, ಸಾರಳ ಧೂಮಮತಿ ಬಂಟ, ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತೇಜ, ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಪೊನ್ಪೊನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಪೂರ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ದಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್, ರವಿಚಂದ್ರ, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಧಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, GM ಶಾಮಿಯಾನ, ಪ್ರಭು ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗ, ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ದಿನೇಶ್ ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಕೆ, ಗೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಶಕೀಲಾ ಕಾವಾ, ನಂದಕಿಶೋರ್, ವಿಜಯ್ ಶೆಣೈ, ಯಶವಂತ್ ಕೊಠಾರಿ, ಡೆನಿಸ್ ಲೋಬೋ, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ 18 ತಂಡಗಳು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ಭಾನುವಾರ, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ 10 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಿ ಒಂದು ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅತಿಥೇಯರು ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಭಾನುವಾರ 8 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೀಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ KCCI ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ 44 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು KCCI ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಆಟದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು ನಾನು ಶ್ರೀತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರನ ಇವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you very much, Mr. Harish, for your comments in Kannada for the first half of this match. And we are back into live actions now. The second innings under progress. Khatri cricketers, KCC are winning the toss and opting to field first. And they have been set a target of 44 runs to chase it down in their stipulated 42 deliveries. So two openers are already out there in the middle. It's Altaf Walpadi as well as Ritik. The two openers from the side of KCCR Kadri out there in the middle. And the bowler to start the proceedings is Nitin from the Eden Friends Club register. And first delivery is bowled and it's been played back in the direction of the bowler. Very well fielded by the bowler on his own follow through. No damage done yet to get off the mark. Meanwhile, I would like to call upon the captains of Young Friends Urva as well as Sneha Malemar to please come onto the stage for the signature of their players in the official register here. Please cooperate with the organizers. This time goes over the top. A wonderful looking shot there. One bounce into the fence for 4. The first boundary coming off of the very second delivery of the over. And Altaf Walpadi has opened his arms
making use of that power play restrictions where only 2 fielders are allowed outside the circle for the first 2 overs. And he has gone right over the top of that extra cover fielder. 1 bounce into the fence for 4. So good start there. Once again, this time it's in the air, high up in the air, fielder gathering underneath it, but unfortunately the ball landing away from him. So couple of runs more added to the total. He has made his intention quite clear. He is Altaf, that he will be going after the bowling. So 6 on the board now, but chasing a target of 44 runs for victory. KCCR Kadri this time drives the ball once again in the direction of the bowler. Not getting the ball to come on to the bat. Some experiment there from the bowler as well after being smashed for a boundary in the second delivery and lofted over the top of the third. This time balls once again goes for a big one in the air. This time the fielder once again can't get that one. A couple of chances for Altaf Walpadi. He's leaving dangerously out there in the middle. He catches win matches. This is a proverb which is being used by most of the commentators. If you take catches life provided, the man can prove very dangerous throughout the whole innings. This time it's Altaf Walpadi who has been provided with a couple of lives already in the first over. This time down the leg side. This is what happens when the fielders are not supporting the bowlers. The final delivery of the over number 1. Appeal from the bowler there, but umpire unmoved with the appeal. That's the completion of the first over. After the completion of the first over, the scoreboard showing 9 on the board without any loss of wicket for KCCR Kadri, chasing a target of 44 runs of 42 deliveries. Off to a good start. Couple of lives for Altaf Walpadi already in the first over. Have to wait and watch to what extent those drop catches might prove wrong for Adi Maheshwari. So Nitin has completed his first over and he has given away 9 runs in that over with a boundary considered of the very second ball. And now it's Imtiaz who has been brought into the attack to bowl the second over and the first of his quarter. He'll be coming from the health mart end towards the batsman Ritik, who will be on strike for the first time. The left-hander batsman out there in the middle. I think Imtiaz will be coming right arm round the wicket straight away to that left-handed batsman. Ritik on strike. 9 on the board after the completion of the first over. A short run up 3 to 4 steps towards the bowling crease is Imtiaz with the jersey number 17. This time a sweep shot, a reverse sweep shot there from Ritik. Manages to get a fair amount of bat onto the ball, gets a single against his name and he's off strike, trying to give as much as strike possible to that man who is looking very dangerous out there in the middle. Very tough guy too for KCCR Kadri, relying on his strength to go over the top. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
This time wrapped on the pads. Loud appeal for LBW. Put down by umpire Mr. Harish Padil. Might be going on to miss the leg stump. He says, signaling it as a leg by. One more run in the form of extra for KCCR Kadri. Prior to this delivery, the ball was hit towards the deep mid-wicket region, fetching a couple of runs. In that particular delivery was Altaf Walpadi. And now with that leg bye, it's Ritik who is on strike. This time a fumble in the field, a diving attempt from the fielder there. A very good stop. In fact, I think that diving attempt has saved at least 3 runs for his team. And Ritik playing sensibly out there in the middle. He has chosen to anchor the innings, just rotate the strike, take the singles. This time once again wrapped on the pad. This time he's been judged LBW. For the second consecutive time, the ball was directed on the stump line, and Altaf Walpadi trying to go across the line of that delivery, completely beaten with the pace of the delivery, and the ball wrapping onto his pads. On this occasion, umpire Mr. Harish Padil has no hesitation in his mind, raising his arms and sending Altaf Walpadi back into the pavilion. A good innings from Altaf coming to an end. Has provided a start what is required, scoring 10 runs, 10 individual runs out of the 14, the team total. And the new man with the jersey number 5 making his walk out to the middle is Dilip. He'll be on strike against Imtiaz to bowl the final delivery of the second over. The score is on 14. Good shot, wonderful looking shot, right from the middle of the bat. The ball going on towards the boundary line. They're coming back for the third run. Good shot there from Dilip as well. The room was provided outside the off stump. Just opening the face of the bat, lofting the ball over the head of the fielder inside the 30-yard circle. The ball was gathered up quite nicely, keeping it in play. Was the fielder there, restricting the batsman for just 3 more runs, saving 1 run for his team. Good fielding effort also shown by the fielders of Adi Maheshwari there. Each and every run matters if you want to win a match. In a knockout match, we can say, where once you lose, you are out of the tournament. So also a good start for KCCR Kadri. 17 runs they have managed to score in the stipulated first 2 overs of the power play. At the same stage, Adi Maheshwari were 18 without loss. The difference between the runs scored is just 1. 17 for KCCR Kadri and 18 for Adi Maheshwari at the same stage. And it's once again Nitin who has been brought back into the attack to bowl the third over and the second of his quota. The captain wanting his good bowlers to provide some breakthrough, get rid of that top order batsmen of KCCR Kadri, so that the pressure mounts on the batsmen following them. And Nitin is capable of doing that. This time starts off with a loosener outside the off stump. The same thing might be running in his mind because he was smashed for a boundary in the first over from Altaf. And now it's Dilip who is showing the same intention, just like Altaf. Good delivery, low full toss, right underneath the eyes of the batsman. Not able to get any run on that particular delivery. Back in the direction of the bowler. This time goes for the reverse shot there. Gets a little bit of fair amount of bat onto that one. Gets a single against his name and also for his team with that couple of runs in that over. The score moving up to 19. Ritik has to maintain his cool because he is finding the middle of the bat. He has faced 2 deliveries and on both the occasions he has managed to get a single. This time once again clever thinking there from Ritik, the tall guy.
This ground benefits the left-handers, as we have seen in some of other tournaments as well. The left-handers in a side might always be dangerous while batting. And this left hand and right hand combination is really troubling the bowler there. This time upishly played, just falling short of that fielder in the short mid-wicket region. One bounce into his hands. Dilip to face the next delivery. In fact, the fifth delivery of the over. Goes for the sweep shot, this time completely beaten, and he's out of the crease by a little margin, and the keeper behind the stumps taking the ball neatly and removing the base off in a flash. And that's the downfall of Dilip as well. The second wicket falls for KCCR Kadri at the score of just 19 on the board. 20 on the board, I beg your pardon. 20 for the loss of 2 wickets. It's Dilip who has to make his long walk back to the pavilion. He'll be disappointed with that particular shot. Had no clue where the ball had gone. The ball was straight into the gloves of the keeper, who removed the bails off in a flash. No chance for the batsman to get back into his batting crease. The new batsman to replace Dilip is Ravi, with the jersey number 10 to face the final delivery of Nitin. We are in the over number 3. The score is on 20. 24 more runs required. Good shot, beautiful shot towards the deep square leg region. There is a fielder, not more than a single, I think, will result for both the batsmen. Yes, and that's the completion of the over. Over number 3 comes to an end after the completion of 3 overs. The score is on 21 on the board. The run rate maintained by KCCR Kadri is exactly 7 runs per over. That means 23 more runs required in the stipulated 24 deliveries. Just under a run a ball. Run a ball from here on is what is the ask of the situation for KCCR Kadri to qualify for the next match. And the bowlers of Adi Maheshwari will be hoping for some wickets to put brakes on the scoring rate of KCCR Kadri. So Daryl is the new bowler, the third bowler to be used by Adi Maheshwari cricketers. He'll be coming right arm over the wicket from the health mart, and we can here see 2 batsmen out there in the middle. The left-handed batsman Ritik, who is on the non-strikers end, and the man on the striking end is Ravi, batting on 1. Ritik has faced 3 deliveries and he is batting on 3 with 3 singles against his name. The situation is like 23 runs required of 24 deliveries for KCCR Kadri to clinch a victory here. This time outside the off stump, it's a wide signal by the umpire. 1 more run to the total. These are some extra gifted runs in the form of a reward, we can say, for KCCR Kadri. They will be happy with those type of rewards. This time drives the ball, good looking shot, but no chance of taking any run out of that one, because the ball was hit firmly into the hands of the mid-off fielder there. This time handsome looking strike towards the covered region for a single. Have to just take singles, keep rotating the strike, not lose much wickets. KCCR Kadri, Ravi as well as Ritik, the 2 batsmen, they have to build a partnership between themselves, because the damage was done in the top by Altaf Walpadi, providing them a good start. This time opens the face of the bat at the final moment, allowing the ball to come onto the bat. They are coming back for the second run. Good running between the wickets. 2 more runs to the total. With that couple of runs, now the score going up to 25. That's a good shot
of Ritik's caliber, because he allowed the ball to come on to the bat using the pace of the delivery, opening the pace of the bat. This time once again into the deep mid-wicket region. A peacefully played shot. Once again coming back for the second run. Good piece of running between the wickets. Both Ravi as well as Ritik playing sensibly out there. 2 more runs added to the total. 27 on the board. Each and every run is being appreciated by the players of KCCR Kadri. All eyes on this man, Ritik, the left-hander. Two deliveries more to go in this over. Good shot, handsome looking shot. Cover drive. Once again manages to get a single. Sensible cricket there from Ritik, not taking any amount of risk. He knows the importance of his wicket for his team. Try to get as much as close possible to that victory margin alongside Ravi. This time handsome once again, magnificent shot. That might win the race. Yes, it does. A beautiful shot towards the long off region and the ball traveling into the fence for a boundary. So welcome boundary there for KCCR Kadri. And with that boundary, the score now moving up to 32. That means the victory margin coming down to just 12 runs. 18 deliveries remaining and 12 more runs required. That was really a very good delivery, but excellent shot from Ravi. Can't set field for that particular type of shot, and also can't blame the bowler because the ball was directed onto the stumps, but the caliber of Ravi really getting a boundary there with a magnificent shot. Perfect timing behind that shot as well, and a hand boundary to get under these circumstances. Now the equation is 12 runs required of 18 deliveries. 18. Imtiaz is been brought into the attack with the change of ends from him. He bowled the very first over from the Health Mart end. Now switch of ends for him. That is, he'll be bowling from the Eden Friends Club end. Ritik this time, reverse shot, wonderful placement as well. 2 fielders behind that one, and the ball winning the race. Back-to-back boundaries here for KCCR Kadri. And I think Ritik is in a hurry to finish off the match. 4 more runs to the total. Now the margin for victory is to a single digit. 8 runs is what required of 17 deliveries. Imtiaz, second time in the over, to Ritik. Good delivery, equivalently well played. Really happy with the innings that Ritik has played for his team. Sensible cricketer, good thinker of the cricket ball as well. Ravi. This time goes for the reverse shot, manages to get inside edge of the bat onto the bats. 1 more run to the total with that single. The victory margin now is just 6 away for Kadri KCCR. With still a couple of 3 deliveries to go in this over. Once again, play. Oh, chance of a run out in the non-strikers end. And might be a disaster here. We have to wait for the signal from the umpire. He is asking for the third umpire there. The first decision coming towards commentary dice. Big hesitation between the 2 players, Ritik as well as Ravi. ಫಯಾಜ್ ಎಮ್ಮಕೆರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
Fayaz Emmekere, the third umpire. You are requested to please report to the commentary dais. So the first decision which has been referred to the third umpire here, will it be in the favor of the fielding side? Will it be in the favor of the batting side? It's Ritik who is having his heart in his mouth, and the decision from the third umpire is the batsman is safe. The wickets were dislodged before the ball is been collected. Very good umpiring there from Mohan Ayadi. He had some doubts in his mind, referring to the third umpire which has been provided in this particular match. Very good decision coming in favor of both the teams. So I think 2 more deliveries are remaining in the over. Ravi is the batsman on strike to face the 5th delivery from Imtiaz. This time gets a little bit off top edge. I think it was an unnecessary shot which has been opted by Ravi there. And also Ritik might be commenting on that particular shot. Final delivery coming up of the 5th over. 13 deliveries and 5 runs is what required. This time down the leg side, it's a wide signal by the umpire. The score now moving up to 40, just 4 runs away from the victory margin are KCCR Kadri, and to qualify for the next round. Good shot, it's up easily played into the crowd. I think it's a 6. What a way to finish off the match. And Ravi backed himself with that shot, going over the top, clearing the fielder in the long on region, and the ball sailing into the crowd for 6. Finishing off the match in the final delivery of the 5th over. And they have managed to qualify for the next round of this tournament with still 12 more deliveries and 8 wickets in hand. Congratulations for KCCR Kadri, and also thank Adi Maheshwari for putting away their wholehearted effort in this match and taking part in the tournament. Thank you. So the man of the match for this particular match, which was played between KCCR Kadri as well as Adi Maheshwari, goes to Ritik for his 14 valuable runs of 9 deliveries. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿತಿಕ್, KCCR ಖದ್ರಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ರಿತಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿತಿಕ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Congratulations Ritik for your wonderful performance with the bat. 14 runs of 9 deliveries, and I also thank Mr. Ramakrishna Bhatt for doing the honoring. And it's my pleasure to call upon to the mic Mr. Lokesh for the first half of this third match which has been played between Young Prince Urva as well as Sneha Malemar. The news from the center is Young Prince Urva have won the toss and the decision once again to field fast.
So I call Mr. Lokesh for the rest of the commentary. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೆಪಿ ಅವರೇ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮರ್ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಓವರಿನ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತನ್ಜೀಮ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಕೀರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು. ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಕೀರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ತಮ್ಜೀಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತದೆ ಎಂದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಂಕೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಜೀಮ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕೆ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾಂಡುಗಾರ ತಮ್ಜೀಮ್ ದಂಡಿಸುವರೆ, ಚಿಂತಿಸುವರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ತಿರುವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಶಾಕೀರ್ ರವರ ಚೆಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತದೆ ಎಂದು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸೆದದ್ದು ಕೂಡ 2. ಶಾಕೀರ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3, ಶಾಕೀರ್ ಎಸೆದದ್ದು ಕೂಡ 3. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಾಕೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಕೀರ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ
ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಜೀಮ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಜೀಮ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಜೀಮ್ ರವರು ಫಿಫ್ಲಿನ್ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಜೀಮ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಜೀಮ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರು ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವರು, ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವರೆ, ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಂತವನ್ನು ತೋರಿಸುವರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡಿ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರತಾಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಕ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಒಂದೇ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಶಾಕೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಕೀರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6, ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದದ್ದು ಕೂಡ 6. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 7 ಓವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 7 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಚೇತನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಗಲ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ. ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಕ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಳು ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡು 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ರಕ್ಷಕ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 22 ವೀರ ಯತಿನ್ ರವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕುಲಶೇಖರದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಗೋರಿ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ. ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 12 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಎಸೆದದ್ದು ಕೇವಲ 3. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೂಟದ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 12 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಚೇತನ್ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಯತೀನ್. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಾಟಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನವಿ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಟಾಟಿಕೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15, 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹರ್ಷಾದ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್. ಯಾರು ಆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಸರ್ವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಲ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಾಡುವರೆ ಅಥವಾ ಹರ್ಷಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗುವರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡಬರಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 16. ಹರ್ಷಾದ್ ಎಸೆದದ್ದು 1. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹರ್ಷಾದ್. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 17. ಹರ್ಷಾದ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹರ್ಷಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ಈ 18 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ನಂಟು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷಾದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಹರ್ಷಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗತ್ತು? ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅರ್ಷಾದ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಾಗಿದೆ. 17 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ, ಅವಳಿ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೇತನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯತಿನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23. ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ನಿಭಾಯಿಸುವರೆ, ದಂಡಿಸುವರೆ, ಚಿಂತಿಸುವರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಬಂದಾದರೂ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಸ್ತಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಓಟ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ, ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಕಲೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28, 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 18 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಗೆಲುವಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಸೋತರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನೇರ ಹೊರಗಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರು ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು, ಯಾರು ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನ ಇಡುವವರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿತ್.
ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ, ಮಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29. ದಕ್ಷಿತ್ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯತೀನ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳದತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಷಟ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಗಳು ಗಗನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಷಟ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀನ್ ರವರ ದಂಡುವಿನಿಂದ ಈ ಷಟ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 36 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು 38 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಳಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎಸೆದದ್ದು 3, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವರೆ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡಬಹುದು. ದಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಫ್ರೀಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39 ಬಂದಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀಟ್ನ ಲಾಭಾಂಶ ದಾಂಡುಗಾರ ಯತೀನ್ ಪಡೆಯುವರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳದತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದಕ್ಷಿತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41. ದಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆದದ್ದು ಕೇವಲ 4. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು. ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳದತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿತ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕು ದಕ್ಷಿತ್. ಖಂಡಿತ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ಎಸೆದದ್ದು 4, ಓಟ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 15. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 15 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದಕ್ಷಿತ್. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 16 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ
ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 44, 44 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಷಡ್ಕವೀರ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 45. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೆ, ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಂಗಲ್ ದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಐದು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 45, 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯತೀನ್ ರವರ ಉದರಿ ನೆಲ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರ ಗೂಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯತೀನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀನ್ ರವರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯತೀನ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಯಾರೆಂದು. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿಯವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. So Saket to ball from the right arm over the wicket and Ranjit takes a single. So both are good teams, Sneha Malemar and young friends Urva. So bowler again right arm over the wicket. Sakir trying for the reverse sweep, but 1 run taken. So score moves up to 47. Anything above 50 will be a comfortable score. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. So again going for the reverse sweep, and I think that's a good shot, and only 1 run taken. So score moves up to 49 on the board, and Sakir the bowler. So anything above 50 will be a competitive score, and Sakir right arm over the wicket, and very good ball. One more dot ball. So third umpire is the decision, I think so. Six overs completed, 49 is the score. Anything above 55 to 56 will be a good score.
and Sneha Malamar has got good, very formidable bowling lineup, but Young Friends have got equally good batting. So not out is the signal, and I think the last over will be bowled by. So Altaf to bowl the last over from the. So 6 balls left, and anything 10 to 11 runs will be very competitive. But the bowler to bowl to Pratap. Pratap is a good all-rounder. And to Pratap, trying the reverse sweep. And 1 run. So pardon, the bowler is Altaf. Altaf to Ranjit, a good all-rounder for side of Sneha Malamar. And 50 is up for Sneha Malamar. And Altaf to ball to Ranjit, one more good all-rounder. Trying for one more reverse sweep, but I think it's of the bat, no signal coming from the umpire, and one more added to this total. So that brings Pratap on strike, a very good all-rounder, very good player, a match winner. And Altaf to ball to Pratap. And again trying for that reverse sweep, but not able to connect the ball. So one more dot ball. So Altaf to Pratap again. That's a good shot, but I think it's gone. So one more wicket back to the pavilion in the form of run out. The score is 51 for the loss of 4 wickets. So last 2 balls to go, and they required at least 2 to 3 runs in these last 2 balls, because Young Friends have got a very formidable batting lineup. And the timeout signal by the umpire. So penalty will be for the bowling side. And the bowler to ball, Altaf to Ranjit. And Altaf to Ranjit. And one more run coming in the form of single. So final ball remaining, and new batsman is Neal, the new batsman. Final time, Altaf. And one more good shot, and it's gone. So one more wicket is back to the pavilion, and it's after the completion of 7 overs, and Sneha Malamar set a target of 53 for Young Friends Urva. So we'll be back in a short time. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ P.F.C ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
2 ಎಂಡ್ಗಳ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಡ್. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇತರರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಬುದಾಬಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರಾ P.F.C ದುಬೈ, ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನ್ಸನ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹಾಗೆ ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸುಜಯ್ ಯಾತಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಯಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಲಾರಂಗ, ಸಾರಾಳ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ಪೊನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ರವಿಚಂದ್ರ P.F.C, GM ಶಾಮಿಯಾನ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ತೇಜ P.F.C, ಪೂರ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ SS ಸೆಲೂನ್, ಪ್ರಭು ಸ್ಟೋರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ದಯಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ್, ನಿಧಿ ಸ್ಟೋರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಭಂಡಾರಿ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಕೋಡಿಕಂಡ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ದಿನೇಶ್ ಟಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಕೆ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಗೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಕೊಡಂಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕೀಲ ಕಾವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಶ್ರೀ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಶೆಣೈ ಕೊಡಂಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಡೆನಿಸ್ ಲೋಬೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕ, ವಿವರಣೆಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಶ್ರೀಯುತ JP ಅವರಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್. ಅದೇ ರೀತಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇದು 2ನೇ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. NM cricketers as well as Mangaldevi cricketers, you are requested to please come on to the dais for your official signature. Meanwhile, back into live actions here. The second innings under progress. Young friends who have been set a target of 53 runs to win in 7 overs. In the first ball, Santosh getting off the mark with a single. So we also have Umesh Dandagiri on the dais. I request Mr. Umesh Dandagiri to please come on to the commentary dais and have some comments on this match for at least half of the innings. It's really pleasant to hear him comment in Kannada. Mr. Umesh Dandagiri, he is walking towards the commentary dais. I welcome Mr. Umesh Dandagiri on behalf of everyone here. Thank you. ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸರ್ವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರಿನ 2 ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ತೃತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕಾಣಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಾದ್, 2 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಂಜಿತ್, ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ಇವರನ್ನ 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯ
ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂತೋಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರಿಕೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಗಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂತೋಷ್. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರಿಕೆ. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಟೂರ್ನಿ ಇದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂರ್ನಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಇಂಥ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಇಂದಿಗೂ ಯುವಕರ ಪಡೆಯನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರ ಪಡೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ತಂಡವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಾದ್ ಇವರನ್ನು, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಂಜಿತ್ ಇವರನ್ನು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಲೆಗ್ಸ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಚುರುಕಾದ ಓಡಾಟ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೈಡ್ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹಸ್ತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಕ್ತಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದಾಗಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಸ್ತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಯಾಜ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಲಯ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನೇರ ಗುಟ್ಟು ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ಬಾಲ್ ಹಿಮ್ಮಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ, ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರನ್ಗಳ 2 ಬಾರಿ ಓಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಡಾಟವನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಾದ್ ಇವರುಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂದನ್ ಇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉಳಿವು ಅಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡೆಯ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಂದನ್ ರವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ತಂಡದ ವಿಜಯದ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 53.
7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 53 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡಕ್ಕಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 16 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 37, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಸ್ತಾನ್. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮರ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಸ್ತಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಔಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇಗದ ದಾಳಿ ಸುಸ್ತಾನ್ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರ ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸಿಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರಾಗಿರೋದು ಸಂತೋಷ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗೂಟು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ 2 ವಾರಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ 10 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಂಡ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಕ್ತ ವಲಯದ ತಂಡ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸತಕ್ಕಂಥ P.F.C ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಯುವಕರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡ ಒಂದು ಎ ಬಣದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ. ಈ ದಿನ ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು. ನಮ್ಮ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ P.F.C ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ತಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗ, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಸ್ತಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಶಾಕೀರ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಓಟ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉರುವ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಸ್ತಾನ್ 4 ಎಸೆತಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಾದ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂದು ಬರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಸುಸ್ತಾನ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್ಗಳಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಕೀರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಸುಸ್ತಾನ್ ಟಾಪ್ ಎಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 20 ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 20 ರನ್ಗಳು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಸ್ತಾನ್. ಒಟ್ಟು 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 20. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 10ರ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, 21 ಓಟವನ್ನು ಸ್ಕೋರರ್ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅನುಭವಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂಥ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದ ಸುತ್ತ ಮುಂದುವರಿದ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಮಿಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ. ಈ ಬಾರಿ 1-2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ 1 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 23. ಇನ್ನು 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಶಾಕೀರ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ವಿಫಲತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮುಂಬಂದು ಹಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ನ ಭಾಗಿದಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಾದ್, ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಾದ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಔಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ, ಅಂಥದ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಡುವ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರ್ಷಾದ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಿರಣ್ ಜೋರಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ನಿಖರವಾದಂಥ ಒಂದು ಔಟನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 16 ಓಟಗಳು ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಜಯವನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬಲ್ಲೆವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓರ್ವ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಓರ್ವ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಓರ್ವ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಓರ್ವ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 30 ಗಜಗಳ ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ್ ಉತ್ತಮ. ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಬಾನವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅನಗತ್ಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಶಾಕಿರ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಶಶಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಪಿಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದ
ದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಲಭದ ರನ್ಔಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಯಾವ ತಂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾಡ್ ತಂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ಶಶಿ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮುಖೇನ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆಬೆಲೈನ್ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಿ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಕೀಮ್. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕೀಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಂಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅಂಗಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಉತ್ತಮ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್ ಹಾಗೂ ಹಕೀಮ್. 2 ಓಟಗಳು ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 26. ವಿಜಯದ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 53. ಇನ್ನು 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 24 ಓಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ 2 ಓವರನ್ನು ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಎಸೆತಗಾರರು 1 ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸದುದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉರುವ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂಡಗಳು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಜರಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ತಂಡಗಳ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 7 ಓವರ್ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಿತೇಶ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿತೇಶ್ ಇವರಿಂದ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಅಂಗಣದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಮಿತೇಶ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಅಂದಾಜು 5 ಫೀಟ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜಂಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಹಕೀಮ್. ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಟಗಾರ ಹಕೀಮ್ ತಾನು ಎಣಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ವಾಪಸ್ ಹಾದಿ. ಹಕೀಮ್ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ವಾಪಸ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಕೀಮ್. ಒಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ಬಳಿಕ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಬೋಲ್ಡ್ ಮುಖೇನ ಔಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ LBW ಮುಖೇನ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿತೇಶ್ ಇವರು ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಶಾಕೀರ್ಗೆ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದೆ ಎಂತೆಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಎಂಥದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಶಾಕೀರ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಂದಹಾಸ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾಡ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬೈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ವೈಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಬೈಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. 7 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರತಾಪ್ ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿತ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಅವಸರದ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥ್ರೋ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸವಿಯನ್ನು ನೀಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು. ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನ ಬೋಗಸಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರನ್ಔಟ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಔಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರಿಕೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಿಣತರೇ ಆಗಿದ್ರು. ತೃತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಓಟಗಳು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಓಟ ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಷಿಯಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಾಕೀರ್ 1 ಬಾರಿ ಸ್ಟಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಕೀರ್ ಈ ಬಾರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯತ್ತ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 3.5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಗೆ 31 ರನ್ಗಳು. ವಿಜಯದ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 53. 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ದಕ್ಷಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿತ್ ಗಳಿಕೆ 1-2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಿರಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಭಾಗಿದಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ. ಧನೀಶ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್, ದಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ. ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು, ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಚುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈ ಎಸೆತದ ಲೈವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರಣ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋಗಸೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಬೊಗಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು ನಡೆದೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಿರಣ್. ಅನುಭವಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು, ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತನಶೀಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು, ಆನ್ ಸೈಡ್ 5. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಎಡವಟ್ಟು, 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಕಾಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು, ಅದ್ಭುತ ರನ್ಔಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಗೆ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಓವರ್ಗಳ ಕಿರಣ್ರ ಖಾತೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ 39, ವಿಜಯದ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 53. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾಡ್ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಮಯ ಮೀರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲ ಈಗಿನ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟವರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಓವರನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರು. 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗ, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್, ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸಮಯ ಮೀರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಈ ಭಾಗೀದಾರಿಯ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಕ್ಷಿತ್ ಇವರನ್ನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಈ ಬಾರಿ
ಔಟ್. ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಚಿಂತನೆ, ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಚೆಂಡನ್ನ ವೇಗದ ಕೈಯ ತಿರುವಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯಾತ ವಾಪಸ್ ಆತಿಯಾನ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ದಕ್ಷಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯತ್ತ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. ಗಳಿಸಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್. ಆ ಬಳಿಕದ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ 1 ಓವರನ್ನು ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಮುನೀರ್. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಫಲತೆ, ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕುರೇಶ್ ಇವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥದೇ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ, ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ ಕುರೇಶ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಉಳಿದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್. 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಾಪ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಉತ್ತಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಕೇವಲ ತನ್ನ 5 ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಿಪುಣತೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಎಸೆತಗಳು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಆತ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. ಬರೀ ಒಟ್ಟು 6 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಂಥದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂಥದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಆಗಿರಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು. ವಿಜೇತ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಯಸೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಹಾಕಲು ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ರಕ್ಷಕ್, ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಾಗೂ ಮುನೀರ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಭಾಗಿದಾರಿ. ಈ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಕ್ ಕೇರಳ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಆಕರ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಳಕಾಯದ ಓರ್ವ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ 30 ಗಜ ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ
ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗ, ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂಥ ಎಸೆತಗಾರನ ವಿಫಲತೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ್ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಶಾನವಾಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕಾಣುವಂಥ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ರಕ್ಷಕ್ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಕ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರೇಕೆ ಗಡಿಯತ್ತ 2 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓಡಾಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಾಗೂ ಶಾನವಾಜ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂತಿಮವಾದಂಥ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು 2 ತಂಡಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಗಣದ ಒಳಹೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಟದ ಹುಲಿಗಳೇ ಹೊರತು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟ ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಮನವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. 1 ಓಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ತಂಡದ ಗದ್ದೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 7. ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಜಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆದಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯ ಆದಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರೋಂಥ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಜಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಕ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಎಸೆತ, ಇಂಚುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಡ್. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ. 2 ಓಟಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. 1 ವೈಡ್ ಎಸೆತ, ಅದೇ ರೀತಿ 1 ರನ್ ಓಟದ ಮುಖೇನ 2 ಎಸೆತಗಳು. ಅನುಭವಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬೌಲರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಖೇನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ್ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಟಗಾರ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಓಟ 1 ಎಸೆತ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಅಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಿರಿದಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಿರಿದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪರಿಧಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಆಟವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ದಿಸ್ಸಿ ಹಸನ್. ಈ ಆಟಗಾರ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಪ್ರತಾಪ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಂತರವನ್ನು ಮೀರಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮುಖೇನ ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮುಖೇನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡದ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದತ್ತ ಸಾಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮೇಶ ದಂಡಗೇರಿ. ಮ್ಯಾಚ್ which was played between egg friends Urva as well as Sneha Malimar. What a match we have witnessed. A nail-biting finish. The team holding their nerves have emerged as winners. It's Sneha Malimar who emerged as winners in that particular match which was played between young friends Urva as well as Sneha Malimar. Magnificent to watch the entire match until the last ball was bowled. Everyone were on the edge of their seats and really enjoyed the comments which was given away by Umesh Dandagiri. So the man of the match for that particular match is Pratap for his outstanding performance with the bat as well as with the ball. 18 runs he scored with the bat in his hand, and also he managed to pick up 2 wickets in his quota of 2 overs and giving away just 8 runs. And also along with that he also was involved in 2 stumpings as well. So I request Mr. Pratap to come onto the stage and receive his man of the match award from Mr. Kushal Kumar K. Congratulations to Mr. Pratap, and I also thank Mr. Kushal Kumar for handing over the prize to the man of the match. So back to live actions again. We are having 2 teams already out there in the middle. NM as well as
Mangal Devi cricketers, the two teams, the two good teams, great teams, we can say, are head-to-head in this match. The captain of Mangal Devi cricketers winning the toss and no hesitation in his mind once again to put the opponents into bat. This is the fourth match of the day out of the three matches which are already been played. That was the first match that the team batting first have emerged as winners. Young Friends who were falling short by 4 runs in that particular match. They were set a target of 53 to win in the stipulated 42 deliveries. That means 7 overs. They fell short of 4 runs at the end. So this match played between NM cricketers as well as Mangal Devi cricketers put into bat. Now NM cricketers, they have to set a target which they think that they are capable of defending when they come out to bowl. And also Mangal Devi cricketers, they have to restrict NM from scoring a huge amount of runs which they have to come and chase later in the innings. And my co-scorer along my side, Mr. Swastik, suggesting that, giving away the information that the previous innings had taken 43 minutes. The previous match, previous innings, only the second innings, it had taken 43 minutes to finish it off. Once again, to the reminder of both the captains, 28 minutes is the time allotted to finish the innings. This time was a very fast delivery, goes for the big one. Now it's in the air, fielder coming underneath it. Will it be taken? At the final moment, the ball just slipping away from his hand. So life of the very first delivery for Asif. Right from the beginning, Asif has decided that he will go after the bowling of Kiran. Just a single been taken of the very first delivery. It was in the air for quite a long time, but still not deciding to go for the second run. Kiran this time bowls a good shot, good looking shot, wrist work there coming into play. It's into the vacant region, deep mid wicket. Fielder meanwhile collects the ball, showing some football skills over there, restricting the batsman only for a couple of runs. Appreciated by the fielders of Mangal Devi cricketers, which should have been a certain boundary. The fielder there putting all his efforts and saving 2 runs for his team. This time Kiran, third time in his over, coming across, crosses umpire. Balls, a good delivery this time, right on the money there, cramping the batsman for room. No chance of freeing his arms, dot ball resulting. The two openers are Asif as well as Mansoor. Mansoor on strike now to face the fourth delivery of the very first over. Once again, seems to be like a helicopter shot there from Mansoor. Managed to get a single and rotate the strike, and Asif will be on strike for the fifth delivery. Kiran bowling the fifth delivery of his first over and the first of his quarter from the Eden Friends Club, and this time balls down the leg side, and the leg stump is been uprooted, bowled behind his legs. Asif's innings comes to an end. An important breakthrough that is being provided by Kiran, though he has gone for some runs in the very first 4 deliveries. Asif, who was looking to go after the bowling from the very first delivery he faced, is been sent back to the pavilion. And the new batsman who is replacing Asif is Azim. He'll be on strike as Asif was bowled behind his legs. The leg stump was shattered of the bowling of Kiran. The first breakthrough at the score of just 4 runs on the board. Kiran to bowl. The final delivery of the first over, coming left arm over the wicket to the new batsman Hazim, who is on strike. Balls, a good looking shot there, driven it towards
the long on region for a single to finish off the over, and the first over comes to an end after the completion of the first over, the productive over for both the sides. We can say 5 runs for the batting side and a wicket for the bowling side as well. So 5 on the board for the loss of 1 wicket after the completion of the very first over. We are in the 4th match of the day. Still 4 matches to come by, including the finals. We have already got one team in the finals, that is P.F.C. Shaktinagara. They qualified for the finals last week, which was belt area matches were held. And they are already in the finals. They'll be eagerly waiting to see which team will qualify for the finals today. Out of the 8 teams are taking part in the tournament of today's match. So this is the last match of the first round played between Mangal Devi cricketers as well as NM cricketers. NM cricketers are being put into bat by the captain of Mangal Devi cricketers after winning the toss. They have managed to do a good job so far after the completion of the first over. The scoreboard showing just 5 on the board for the loss of 1 wicket. This time it's Munna to bowl the second over. Handsome looking shot driven in between the 2 fielders. Mid off as well as covers. Bisected those 2 fielders inside the 30-yard circle. And the ball has won the race. So the boundary resulting, the first boundary coming of the innings of the bat of Azim. They are trying to make use of that power play restrictions for the first 2 overs. Already they have gone past the first over, managing to get just 5 runs in that first over. Second time in the over, Munna this time bowls a wonderful looking shot, switch hit shot there from the batsman. This time managing to get only a single for his team and also against his name. With that single, he moves up to 6 and the score totally moves up to 10. Munna, after being hit for a boundary of the very first delivery, what will be his reply to this man Mansoor, who is on strike? Having some problems in his run-up, holding his way before delivering the ball and walking back to his bowling crease. Once again, this time with the jersey number 71, Munna, 3rd time in the over, bowling to Mansoor, crosses umpire on his way. Balls to Mansoor. Mansoor, reverse shot that once again into the gap. The ball running towards the boundary lines. Will it be cut off? No, it doesn't. And the second boundary of this over. And this one is really proving out to be a very costly over for Mangal Devi cricketers. 9 runs been scored of the first 3 deliveries of Munna. Both Hasim as well as Mansoor have hit boundaries of the very first delivery they have faced in this over. The score with that boundary moving up to 14. 4th time in this over. This time it's Mansoor facing Munna. Comes around, balls this time a sweep shot towards the deep square leg region before the fielder comes and collects the ball. The batsman had ample time to cross over for a single. So 1 more run to the total. The score moves up to 15. Meanwhile, I would like to call upon the captain of Gori Young Boys as well as Sneha Malemar to please come onto the stage for the signature of their players and get ready for the next match. Gori Young Boys ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Meanwhile, back to live actions. 2 more runs added to the total. Good running between the wickets by both Mansoor as well as Azim. With that couple of runs, score now moving up to 17 on the board. 17 on the board. We are still in the second over. Final delivery coming up of the second over from Munna. Really a costly one. 12 runs already from this over with the ball remaining. Coming right arm over the wicket. Balls goes for the big one. It's in the air. Might be a 6. I think yes it is. It's a huge one. Straight down the ground. Straight over the bowler's head. And what a way to finish off the innings. 18 runs coming off that over from Munna.
And Asim has scored maximum out of that 18. A boundary and a 6. Boundary to start off the over and 6 to finish the over. 23 for 1 after the completion of 2 overs. 11.50 the run rate. The current run rate is 11.50 at this same rate. At 11 runs per over, they will be able to get a total of around 77. Can the bowlers of Mangal Devi cricketers put a break on the scoring rate of NM cricketers? They are inching towards a huge total here. Both Mansoor as well as Asim looking in a good touch for NM cricketers. This is a good news for NM cricketers as well. Both these batsmen are in a great touch. The new bowler who has been introduced into the attack to bowl the third over is Sumit, bowling the first over of his quota and the third for his side from the Eden club end. Right arm over the wicket, couple of steps towards the bowling crease, down the leg side. Starts off once again with the Luzna down the leg side. Very well gathered by the keeper behind the stumps. Wide signal by the umpire. First extras on the board. This time leg cut delivery, beautifully bowled. This time a loud appeal for LBW. The bowler as well as keeper going up in a flash. Little bit disappointed is the bowler, but the umpires having a very good eye, very good look, and finally deciding that the ball would have gone on to miss the stumps. Good decision coming in favor of the batsman. This time goes, what a shot, just pick up that shot. Magnificent shot, playing it on the rise. Just with a flash of the eyes, the ball had travelled a long distance over the mid-wicket region for a 6. The second 6 of the innings, this one. This time it's coming from the bat of Mansoor. And the score with that 6 moves up to 30. As I said earlier, they are moving towards a huge target. This time once again, it was a delivery which was directed towards the legs of Mansoor, getting a fair bit of amount of bat onto that particular delivery and gets a single against his name. 31. Still 3 more deliveries to go in this over. Sumit. We have already seen 18 runs over the previous one. This time, good delivery. Once again, wrapped on the bat. This time, he's been judged LBW. That's the end of the innings for Asim. For the second time in the over, Sumit managing to get the pads of the batsman. It was Asim this time who was found plumb in front of the wicket. Umpire with no hesitation in his mind, judging him as out. And he has to make his walk long back to the pavilion. The second breakthrough, this time it has been provided by Sumit. In fact, we can say the partnership which was looking dangerous between Mansoor as well as Asim has been brought to an end. A good short innings coming to an end for Asim. He scored 14 runs of 6 deliveries. 14 valuable runs for his team. And the new batsman is Azhar. Will be on strike for the first time and the 5th delivery of this over. Goes for the switch hit shot. This time is Azhar. First half. The ball taking a little bit of bounce. And not managing to get any bat onto ball. The dot ball resulting. Good dot delivery by Sumit. Final time in the over. This time to Azhar. Right arm over the wicket. Balls down the leg side. Once again might be a wide. Yes, it is. Rightly signaled by the umpire. One more extra to the total. 32 is the score now on the board with 2 extras. Out of the 32, 30 runs have come from the bat of the batters of NM.
Sumit, final time in the over. This time, once again, a half-hearted appeal from the keeper. Only the keeper was interested with that appeal. None of the others are joining him, and that's the completion of the over as well. Third over comes to an end. After the completion of the third over, the scoreboard showing 33 on the board for the loss of 2 valuable wickets. It's the opener Asif already back in the pavilion alongside Azim, who was just dismissed leg before wicket of the bowling of Sumit. So 3 overs, the score is on 33. That means exactly at a rate of 11 runs per over is the run rate which is being maintained by the players of NM cricketers. As I said earlier, with this current run rate, the score will be around 70 to 77, which will be a handy total. We have already seen the 53 runs which were scored by Sneha Malemar couldn't be chased down by young Prince Urwa, falling short of 4 runs in that particular match. And now NM cricketers are heading towards a huge total. 33 of the first 3 overs. 10 runs coming off that over from Sumit, along with a wicket as well. So now the bowler to bowl the 4th over is Sahil, coming right arm over the wicket from the Health Mart end. Balls a slower delivery this time. Good one. Right on the money there. The batsman couldn't get much of the power behind that shot, just managing to get a single. The ball was driven towards the long on region. Meanwhile, the fielder collects the ball, returns it back. The batsman completing a single run quite easily. Second time in the over. The 4th over in progress. The batsman on strike is Mansoor. Sahil. Oh, what a shot! Once again, right from the middle of the bat, the into the gap as well. It's a boundary. Each and every bowler is being punished for boundaries or sixes every time they come into ball. And Mansoor now looking dangerous out there, with couple of boundaries and a 6 also included in the innings so far of Mansoor. And Sahil is being dispatched for a boundary of the very second delivery he has bowled. Good looking shot. Sensible play there from Mansoor. After he smashed the previous delivery for a boundary. Clever thinking from him. Just taking a single, rotating the strike. This is the caliber of a very good player. Take singles after a big shot has been hit. Good shot once again, opening the pace of the bat at the final moment, guiding the ball towards the point region. Not more than a single will result. Happy with the single is that man who is Azhar, taking a single, rotating the strike. Once again, the strike is back to Mansoor. 4 deliveries so far completed in the over. Still a couple of deliveries remaining. Sahil. Balls, a handsome looking shot. It's a no ball signaled by the main umpire, Mr. Mohan. That means it will be a free hit for the batsmen. The batsmen have changed ends so that the field can be set for this particular delivery. It's a no ball signaled and a free hit as well been awarded for the batting side. So 1 + 1, 2 runs to the total. With that, the score now moving up to 42. Already 9 runs from this over. Still 2 more deliveries to go. Sahil. Wrapped on the pads. Not much of damage done with that free hit delivery. Good comeback from the bowler, we can say. The final delivery coming up. This is over number 4 in progress. Still 3 more overs to go after this one. This time outside the off stump. It's a wide. 1 more run to the total. The score with that extra moves up to 43. 10 runs again from this over. Slipping on his follow through. Sahil to bowl the final delivery of the 4th over. Going for the switch hit shot once again, not making any contact with the ball. The ball is being gathered by the keeper behind the stumps. That's the completion of the over. Over number 4 comes to an end with that
completion of the over. The score is on 43 for the loss of 2 wickets for NM cricketers. 10 runs again been scored of this over. Just under 11 runs per over is the run rate, is the current run rate for NM cricketers. Each and every over they are managing to get that odd boundaries from here and there, thanks to that innings from Azim, in fact, who played a little knock of 14, but Mansoor is still out there in the middle. Their team will be hoping that Mansoor plays a long innings and stays there out there in the middle until the final delivery has been bowled, so that they can get some reasonable total, which seems like they can get a target of around 60 to 70 now with this current rate. Can the bowlers of Mangaldev cricketers make a comeback, pick up wickets and restrict the batsmen of NM cricketers from scoring a huge total? So 5th over, and it's Ashwin. This time wrapped on the pads. Appeal, half-hearted appeal from both the bowler as well as the keeper behind the stumps. I beg your pardon, it's Ashwin who is bowling the 5th over. Second time in the over. Balls, good delivery once again, back to back. Very good over this one, starting off 2 dotted deliveries back to back from Ashwin. That too against Mansoor, who is in the mood of punishing the bowlers. This time switch hit attempted by him down the leg side. Have to wait for the umpire signal. It's a wide signal by the umpire. 1+1, 2 more runs to the total. With that couple, the score now moving up to 45. Azhar is on strike now as the batsman had crossed ends. This time he's cleaned him up. What a delivery that one. Azhar was looking to go over the top with the reverse hit, but completely playing across the line of the delivery. And the ball was directed onto the middle stump. And one more wicket falls at the score of 45 on the board. This is the 5th over in progress. Some amount of breaks have been applied on the scoring rate of NM cricketers. They were heading towards a huge total. Just 2 runs have come so far of 3 deliveries from Ashwin's over. Riaz is the new man making his walk out to the middle to replace Azhar. And Mansoor walking up to the new batsman and having some discussion with him. He might have suggested Riaz to take a single and rotate the strike. He has got his eye in. He was out there along with Asif opening the innings for NM cricketers. Now as the 5th over is in progress, he'll be looking for some good shots, big shots. This time a wonderful shot, waiting for that delivery to come onto the bat. Late cut, we can say, and equivalently well fielded by the fielder in the short third man region. Rashid Baba is the fielder there, moving from the short fine leg towards the short third man region and restricting the batsman only for a single. Good delivery and equivalently well played. It's in the air. No fielders in that particular region. Once again, it's falling away from the fielder there. They're coming back for the second, and quite comfortably they have completed the second run as well. 2 more runs to the total. With that couple, now the score is 1 short of the 50-run mark. Sorry, 2 short of that 15-run mark. 48 is the score now on the board. We are in the over number 5. Final delivery coming up. Mansoor is the batsman who is on strike. Still looking for that boundary, but this time he is unable to make any contact with the ball. That's a good over coming to an end from Ashwin. Magnificent over, we can say.
under these circumstances. Just 5 runs been scored off that over from Ashwin, when rest of the bowlers except Kiran, who bowled the very first over, had gone for 5, and all the bowlers have not been able to make an impact with their bowling, going past that double figure 10 runs mark. So 5 overs have come to an end. After the completion of 5 overs, the score is on 48 for the loss of 3 important wickets. Asif, Azim as well as Azhar are the 3 batsmen back into the pavilion. And Kiran is being brought back into the attack to bowl the 6th over and the second of his quota. He had given away 5 runs in his first over and also picked up that valuable wicket of Asif, who was clean bowled behind his legs. The left-hander coming right arm, left arm over the wicket from the health mart, and change of hands for him. This time a sweep shot coming into play there from Riaz. Takes a single, gives the strike back to Mansoor. As soon as we had seen Riaz walking out to the middle, Mansoor went straight up to him and suggested him to play deal in singles, rotate the strike. Mansoor wants the strike as much as possible. Goes for the big one. This time it's in the air. Fielder coming underneath it. It's been taken neatly. And that's the end of the innings for Mansoor. In the process of accelerating the scoring rate, he has thrown away his wicket. Going for the switch hit shot once again, not coming from the middle of the bat. The ball was high in the air. It was scooped high in the air. The fielder from the mid off running towards his left at least 10 to 15 yards and taking that catch neatly, which brings the downfall of a magnificent innings from Mansoor. Scored 23 runs, 23 valuable runs we can say for his team out of the 49. The new batsman is Atif. You can say the all-rounder has made his walk out to the middle. Atif, one of the best bowler that NM has produced from many times. This time a little bit sweep shot there. Fumble in the field. They are coming back for the second. That's a very bad throw we can say from the fielder there. And also the 50 up for NM cricketers. 51 now on the board with still 9 deliveries to go. 50 up of 5.3 overs. 51 for the loss of 4 wickets. Atif this time on strike, facing Kiran. Switch it shot once again, playing it behind the keeper. Fumble there by the fielder once again. Allows the batsman to come back for the second run. Good piece of running between the wickets, we can say. They're really running very hard between the wickets, converting the ones into twos. So with that couple, the score now is on 53. Still 2 more to go in the over number 6. Left arm over the wicket. Balls to Atif. Atif goes for the big one. This time it's in the air. Might sail over the ropes. Yes, it does. It was directed towards the pads of Atif. And Atif is not going to miss out on such deliveries. Helps the ball in the direction as it came over the square leg fielder for a 6. He's continuing from where Mansoor has left. Final time in the over is Kiran. Just a good delivery to come back after being smashed for a 6. That's the completion of the over. The score now is on 59 on the board after the completion of over number 6. Just under 10 runs per over. This is a huge total ahead of Bengal Devi cricketers when they come out to bat. Still 6 more deliveries remaining. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 59. Total 52. 52 is the highest total
was the highest total, we can say, because it has been already overcome by NM cricketers. 59 is the current score on the board, with still 6 more deliveries to go. A good delivery, that one confusing the batsman, not giving any room. Leg by signal by the umpire. 1 more run to the total. 60 up for NM cricketers with that single. And Atif is back on to strike. 6 in the previous over. Yeah, once again down the leg side, swings his arms on the ball, not properly timing it, just managing to get inside edge of the bat for a single. The bowlers of Mangal Devi cricketers will not mind the singles been taken. Apart from that, boundaries or sixes which are being hit. This time a good delivery, very good comeback from the bowler. It's Ashwin. It's a timeout called by the umpire, so that they have been penalized for taking overtime in finishing off their quota of 7 overs. 28 minutes are the allotted time to finish off those 7 overs, and falling short by 3 deliveries. One fielder has to walk back into the circle. This time a chance for a now. Directed what was required. It's a bye signal by the umpire. 1 more run to the total. More importantly, it's Atif who is back on strike. 2 deliveries to go in the over. Atif this time appeal for LBW. The ball running towards the boundary lines. They are coming back for the second run. No signal from the umpire. That means yes, the signal coming. It's a leg by signal. 2 more runs to the total in the form of an extra, and the final delivery coming up of the innings for NM cricketers. They have managed to score 64 runs so far. Final delivery coming up of their innings. Ashwin this time balls to Atif. Once again onto the pads of Atif. This time managing to get only a single to finish off the over in the form of a leg by. And that's the completion of the 7th over as well. Of the 7 overs, they have managed to score 65 runs. That means the target for Mangal Devi cricketers when they come out to chase it is 66 is the target what is required for them. And with the lights of the batting of Yatiraj, he has to play a magnificent innings in order that they get a good start for his team. Along with Kiran, also known for some good innings in the previous matches as well. In the previous tournaments, we can say the team effort in the batting department is what required for Mangal Devi cricketers to chase that target of 66, what is being set by NM cricketers against them in 7 overs. So for the rest of the comments, I would like to call upon Mr. Harish for the second half of the match. As I'll leave you with the information that 66 runs is what required for Mangal Devi cricketers when they come out to bat in the stipulated 7 overs. Thank you. ಸಲ್ಮೇಲು JP ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪರು ದುಮ್ಮದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ತಂಡಗೆ 55 ರನ್ನದ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಕಳಕ್ ಜೈದೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಪನೋಡು ಈತಿನೇಟದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕರಿಣ ಐತಾರಾವಡು ನೀತ ಐತಾರಾವಡು ಒಟ್ಟುಗು 2 ದಿನದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 55 ರನ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪನೋಲಿ ಈತ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಇನ್ನೊಟ್ಟು ರೆಡ್ ಓಪನರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ರೆಡ್ ಓಪನರ್ಸ್ ನಕಲು ಕಳಕ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಯತಿರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ
ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೈದೇರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಡಿದು ನಡಪೆರಂಡು ಮುಜೀಬ್ನ ಕೈಟ್ ಚೆಂಡು ಉಂಡು ಸುರುತ ಓವರ್ ಪಾರಾಯರೆ ಮುಜೀಬ್ ದುಂಬೈದೇರು ಆಂಪೈರ್ನ ಅಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಸ್ಕೋರರ್ಗ್ ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಮುಜೀಬ್ನ ಕೈಟ್ ಸುರುತ ಓವರ್ದ ಸುರುತ ಬಾಲ್ ಪಾರಾಯರೆ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲೇರು ಯತಿರಾಜ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಜೀಬ್ ಈ ಸಾರ್ತಿ ಸರ್ತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ದು ಒಂಜಿ ರನ್ನು ಸುರುತ ರನ್ ಬೋರ್ಡು 1 for no loss ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಡಾರ ಮುಜೀಬ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡಾರ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಬುಣ ಚೆಂಡು ಐನೊಂಚೂರು ಬಾಲೌಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯತಿರಾಜ್ ಅಂಡ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಂದೆ ಓವೇ ರನ್ ಈಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈ ಸೇದನ ಚೆಂಡು ಕುಡಾರ ಮುಜೀಬ್ ಸುರುತ ಅವ್ರದ ರೆಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಪುರ್ನ ಚೆಂಡು ಐನು ಬಾಲೌಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ರನ್ಔಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದ್ದಾರೆ ಯತಿರಾಜ್ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಗಮನ ಪೆಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ರಿಚರಾಜನ ಆಂಡ ಅಲ್ಪದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚುಸ್ತುಡು ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಪತ್ತದ ಬೌಲರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದಕ್ಕದೇರು ಈ ನಡುಟು ಯತಿರಾಜ್ ಬಾರ ಪಿರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಔಟ್ ಆಪುನ ಮೂಲಕ ಸುರೂತ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪೆಟ್ಟು ಬನ್ನೊಲಿದ ಬಂಡ ಸುರೂತ ಓಡೆ ಸುರೂತ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆತನು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಅಡ್ಡದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಕಮ್ಮಿ 20-30 ರನ್ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರ್ನು ಬೇರೆ ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಯತಿರಾಜಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸಿಫ್ ರಶೀದ್ ಬಾಬನ್ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಜೀಬ್ ಕುಡೋರ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಈ ಬಾರಿ ದೆತ್ತದಾಕಿದರೆ ಹಣ ಸೀದಾ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದ ದೆರ್ತದ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾನ ಆಂಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನಿಲಕ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಔಟ್ ಆದ ಪಿರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಇಡೆಗ್ ಬೆರಿ ರೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡೋಲಿ ಈ ಸಮಯಡು ಪಂಡ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ರನ್ನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ರೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೆರಿ ಬೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಒತ್ತಡ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಗೈನ ಸಾಧಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಶೀದ್ ಬಾಬನ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಂಶಿಕ್ ಆಸಿಫ್ನ ಸೇರೊಂದೇರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಕ್ತ್ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ರನ್ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಡು ದಂಡ ಒಂತೆ ಉಂತದು ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಆಟ ನಿಭಾವಣೆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ರನ್ನದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮುಜೀಬ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ವಾಂಶೇಕ್ ಚೆಂಡನ ಸ್ವೀಪ್ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿರ ಅಂಡ ಚೆಂಡು ಅರೇನು ವಂಚನೆ ಮಂತದ ಸೀದಾ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚೆಂಡು ಪಾರಾಟಿಗೆ ಮುಜಿಬೇರ್ನ ರೆಡ್ ಬೆರಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಜಿನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಲತ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಓವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ಚೆಂಡು ಪಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಜಿಬು ರೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಆತನು ಒಂಜಿ ರನ್ ಔಟ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪೋತುಂಡು ಯತಿರಾಜ್ನ ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ವಂಶಿಕ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ರಫೀಕ್ ದಾಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಆಸಿಫ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಜಿಬ್ನ ಸುರೂತ ಓವರ್ ಕುಡಲ ಚಾಲ್ತಿಡುಂಡು ಖಾಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ಆಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪೊಲಿದಾತನು ಮುಜಿಬು ಕುಡವರ ಐತೆ
ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಫೀಕ್ಗೆ ಎಡಗೈಡು ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ರಫೀಕ್ ನಮ್ಮ ಪೆದಂ ಆಟಗಾರ ಮನ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ದ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮೂಸೊಂದು ಬೈದಿನ ಚೆಂಡು ಆಯ್ನ ಅತಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ರಫೀಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಚೆಂಡು ಪಾರಾಟಿಗೆ ಮುಜಿಬೇರ್ನ ಕುಡರ ಮುಜಿಬೇರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರನ್ ಕೊಡ್ದು ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆ ಒಂದೇರು ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ರನ್ಔಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ರಫೀಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬಹುವೇ ರನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಚೆಂಡು ಆಯ್ನ ಪತ್ತದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ರಫೀಕ್ ಅರ್ಧ ಸಾಧಿ ಇತ್ತೀರು ಆಸಿಫ್ನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದ ರಫೀಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಆದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಚನೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಂಗಳದೇವ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿನ ಸ್ಕೋರು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸುರುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಜಿಬು ಓವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪದ ಕೊರಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕ್ಲೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊರಂದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚೆಂಡು ಬಾರಾದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಓವೇ ರನ್ ದೆಪ್ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ ಕಟ್ಟು ಬಾಡ್ದೇರು ಐತೆ ನಡುಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಆಯ್ತು ಡೇಟ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳದೇವ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಳೆಯೊಂದೇರು ಒಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ರನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಚನೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಚೇತರಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಟ ಬೋಡು ಇಜುನಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಕಳೆಯುಂಡಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರು ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡ ಈ ನಡುಟು ರಿಯಾಜ್ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಪಿದಯಪುರ್ನ ಚೆಂಡು ಆಯ್ನ ಸಾಹಿಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಂಡ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಒಬ್ಬೆ ರನ್ ಈಜಿ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಯಾಜ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ವಿಕೆಟಿನ ಕೈಯಾರೆ ಕೊರಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಔಟ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ರಿಯಾಜ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚೆಂಡು ಪಾರಾಟಿಗೆ ಅವೇನು ಸ್ವೀಪ್ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಯತ್ನಾಡು ಸಾಹಿಲ್ ಔಟ್ ಆತೇರು ಇಡಗ್ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಶೋಚನೀಯ ಆರಂಭ 55 ರನ್ನದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತುದೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬೈದಿ ಜೀತ್ನೇಟ ಸರಿಯಾದ ಚೆಂಡನ ಬ್ಯಾಟ್ದ ನಡುಟು ವಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಫಲರಾತೇರು ಈ ನಡುಟು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಸಿಫ್ನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಯಾಜ್ ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ಓವರ್ದ ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 7 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಉಂಡು ರಿಯಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಫಾಯಜ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಟ್ಟು 2 ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 2 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಂಗಳದೇವ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ನಡುಟು ರಿಯಾಜ್ ಕುಡೋರ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಕುಳಂಜಿ ನೆಲ ಮೂಸೊಂದು ಬೈದಿನ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಪಿದಯಪುರದಿನ ಚೆಂಡು ಅವನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಂಡ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರು ಓವೇ ರನ್ ಈಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದೊಂಜಿ ಚೆಂಡು ಪಾರಾಟಿಗೆ ಮಂಗಳದೇವದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಕ್ಕಳ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ ಕುಡೊಂದು ಸತಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ ಬಂಜಿ ಯತ್ನ ಆಂಡ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗ್ಲ ತಾಗದಿಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದು ಬೈ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಪೈರ್ನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮೂಜಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗು 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗು ಕುಡರ ರಿಯಾಜ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಸಿಫ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಪಿದಯಪುರದಿನ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬನ್ಪುನ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಫಾಯಜ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮೂಜಿ 5 ವಿಕೆಟ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗು 4 ರನ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗು ರಿಯಾಜ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿಸದ ಪೆಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹಾಕಿದೇರು ಒಂಜಿ ರನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತದೇರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗು ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಚೆಂಡು ಆಯ್ನಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕದ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಅಶ್ವಿನ್ ಓವೇ ರನ್ ಈಜಿ ಇಡೀಗೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ಬಲಿ 4
ಐನು ಬಲಿಪು ಐನು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 2 ಓವರ್ದ ಮುಕ್ತಾಯಗೂ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪೊಲಿದು 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದಾಕಲು ವಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಚನೀಯ ಆರಂಭ 55 ರನ್ನದ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರಡಿತ್ತು ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡ ಅಂಡ 2 ಓವರ್ದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇದಲ್ಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪೊಲಿಯೊಂದೇ ಪೋತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡೋರ ಮುಜೀಬ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಓದು ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಬುದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಏನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂಡ ಚೆಂಡು ಲೈನ್ ಒಲ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಮುಜೀಬ್ ಆಸಿಫ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆಸಿಫ್ ಆಯ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಪದ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾಯ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಪತ್ತದೇರು ಮುಜೀಬ್ ಒಬ್ಬ ರನ್ ಇಜ್ಜಿ 5 ರನ್ 5 ವಿಕೆಟಿಗೆ ಮುಜೀಬ್ ಕೊಡೋರ ಆಸಿಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಟಂಡಿರ್ದು ಕುಡೋರ ಅಂಚಿನ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮೂಸೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚೆಂಡು ಕುಡೋರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಆಸಿಫ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಜೀಬ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತ ಹಾಕದೇರು ಆನಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬ್ ತಲೆಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ನಟು ಒಂಜಿ ರನ್ ಬಲ್ತಿದ್ದೇರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಆಜಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ರನ್ ಅಷ್ಟೋಗು ಮೂಜನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಡುಂಡು ಮುಜೀಬ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೆ ಕುಡಾರ ಮುಜೀಬ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಈ ಸರ ಅಶ್ವಿನಿ ఆయన ಕಟ್ ಬಂದೇರು ಅಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7 5 ವಿಕೆಟ್ನ ಅಷ್ಟೋಗು ಮುಜೀಬ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಸಿಫ್ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಿಚ್ ಶಾಟ್ ಅಡಿಗೆ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಂದೇರು ಹಾಫ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟೋಗು ಇಡೆಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 3ನೇ ಓವರ್ಗೆ 8 ರನ್ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟೋಗು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನಲ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದಾಕಲು ನಾನಲ್ಲ 58 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒರಿದಿನ 4 ಓವರ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂನಾಗ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪಂಡ್ ತೋಜುನು ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓವೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ತೂತ ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಿರುಗಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದು ವಿನ್ನಾತಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಈ ನಡುಟು ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಸರದ ಪಿದಬೂರ್ನ ಚೆಂಡು ఆయన ಪೊಲ್ಲುಡು ಡೀಪ್ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ರಡ್ ಬಲಿಪು ರಿಯಾಜ್ನ 2ನೇ ಓವರ್ ರಡ್ ಬಲಿಪು ತೆಗೆದನು 10 ರನ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕುಡಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಲೋ ಚೆಂಡು ఆయన ಅಂದಾಜು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರಿ ಫಾಲ್ ಆತಿರು ಆಸಿಫ್ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ದ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಗದು ಅರುಕ್ಕು ತಾಗದು ಒಂಜಿ ಬಲಿಪು ತೆಗೆದು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕುಡೋರ ರಿಯಾಜ್ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದೇರು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೀಜನ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16 ರನ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಿಯಾಜ್ ಕುಡೋರ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಸಿಫ್ ಲಕ್ಷದ ಪಿದೇಬುನ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಯಾಜ್ ಆಸಿಫ್ಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಅರುಕ್ಕು ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ರನ್ಔಟ್ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೇರವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ದು ನಂಡ ರನ್ಔಟ್ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಲೆಗ್ ಬೈ ಬಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ದು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14 ರಿಯಾಜ್ ಕುಡೋರ ಈ ಸತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಡೋರ ఆయన ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ದು ಒಬ್ಬ ರನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಅಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಚೆಂಡು ವಾಪಸ್ ಬೌಲರ್ ರಿಯಾಜ್ನ ಕೈಟ್ ಮಂಗಳದೇವಿ
ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ರನ್ನದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಆಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಚೆಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಆರಕ್ಕೂತಾಗದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ಔಟ್ ಆತೇರು ಆಸಿಫ್ ಇಡೆಗ್ ಆಜನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14 ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆತನ ಆಜನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆತನ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬಂಗಳದೇವಿ ತಂಡ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ರನ್ನದ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೋಡಿಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಓವೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂಜಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಜು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತಂಡು ಆತಿಫ್ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯನ LBW ಮನವಿ ಚೆಂಡಿನ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಸಿಫ್ನ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಿಗತಿಜಿ ಈ ನಡುಟು ಕುಡೋರ ಆತಿಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಒಂತ ಗಾಲಿಡಿ ಚೆಂಡು ಆಂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15 ಆಜ್ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟು ಆತಿಫ್ ಸರ್ತ ಚೆಂಡು ಐನಂಜಿ ಹಾಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಸಿಫ್ನ ಅಂಡ ಓವೆ ರಾನೇಜ್ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆತಿಫ್ ರೈಟ್ ಓದು ವಿಕೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ರೇವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆದ ಹಾಕೋಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪು ದೈದೇರು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮನವಿ ಅಂಡ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17 ಆಜ್ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟು ಆತಿಫ್ ರೈಟ್ ಓದು ವಿಕೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಓವೆ ರನ್ ಇಜ್ಜಿ 17 ಒರಿದಳು ಆಜ್ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಲತ ಪೆಟ್ಟದೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿದ ಅಂಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನಿಲಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟಿದ ನಡುಕು ಬರಂದ ಕುಡ ಬೌಲರ್ಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಅಂಚಾದ ಓವೆ ಬಲಿಪು ಇಜ್ಜಿ 5ನೇ ಓವರ್ದ ಮುಕ್ತಾಯಗೂ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17 ಆಜ್ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಧಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪ P.F.C ಗ್ರೌಂಡ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ 48ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು 17 ತಂಡಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಿನ ಐತಾರ 10 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಯ್ತು ಅತಿಥೇಯರಾಯಿನ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈತಾರೆ ಈ ನಡುಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಹಣ ನೇರವಾದ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈಕ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಔಟ್ ಆದ ಪಿದಬರಲೇರು ತಂಡದ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇಡಗೆ ಪೊಲಿಲ ಕಾಂಡ್ 17 ರನ್ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಆಜನೆ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಡುಂಡು ಈ ನಡುಟು ಹಾಜಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಸೇರೊಂದೇರು ಫಜಲ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ 1 more to the total 18 ರನ್ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟು ಫಾಯಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಬ್ಯಾಟ್ ಪಾರಾಟಿಗೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪು ಕಿರಣ್ ದೈದೇರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟು ಫಾಜಲ್ 14 ಈ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತದ ಹಾಕಿದೇರು ಗಾಳಿ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಫೀಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲು ನಾಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಡ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಡೈವ್ ಹಾಕದ ಚೆಂಡನ್ನು ಪತ್ತಿದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು
ಫೀಲ್ಡರ್ ನಕಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಮೋಹಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಡೇಗ್ ಎನ್ಮನೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ನ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಎನ್ಮನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮ ರಡ್ಡು ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಅತಿ ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಾಡ್ದು ಟಾಸ್ಗೆ ತಯಾರಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ನಟು ಫಜಲ್ ವೈಡ್ ಘೋಷಣೆ ಹಾಫ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಚೆಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಬಲಿಪ್ಪು ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14 ಎನ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ವೈಡ್ ಘೋಷಣೆ ಫಾಜಲ್ ಕುಡೋರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮುನ್ನಾಗ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 71 ಈ ಸರ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಶೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಅರುಕ್ಕು ತಾಗದು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡಿಚಿ ಪೋತನು ಒಂಜಿ ಬಲಿಪ್ಪು ತೈದಿರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22 ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಪ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ಫೈನಲ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋತನು ಒಂಜಿ ಬಲಿಪ್ಪು ತೈದಿರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23 ಫಾಜಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಚೆಂಡು ತಿಕ್ಕಂದ ಲೆಗ್ ಬೈ ಬಣ್ಣದ ಅಂಪೈರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಂತಿರು ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24 ಎನ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಇಡೀ ಆಜಿ ಓವರ್ದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತಂದು ಅಖೇರಿದ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಡು ಉಂಡೈತೆ 24 ಬಲಿಪು ಎನ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೂ ನನಲ 42 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ 42 ರನ್ನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಬಾಲ್ ಆಜಿ 6 ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ 35 ರನ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಚಿಂಡಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಂಗಳದೇವಿದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬರ್ಪುಡು 7 ಪಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಪ ತಯಾರದುಲ್ಲೇರು ಮನ್ಸೂರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ ಬಾಲ್ ಡೀಪ್ ಎಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಮುನ್ನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25 ಮನ್ಸೂರ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಚೆಂಡು ಅರುಕು ತಾಗದು ಚೆಂಡು ಕೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕದ ನೈನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕುಡಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪೊಲಿದಿನ ಹೊರಮನೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆದಿ ಔಟ್ ಆದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ಮಾರನೆ ಅಂಕಲು ಟಾಸ್ಗೆ ತುಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಅಕಿರಿದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿನೇ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಡು ದಯವಿದ್ದು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರೋದು ನಿಂತು ಬಂದದಿಲ್ಲ ಮನ್ಸೂರ್ನ ಅಕಿರಿದ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಡುಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುಮಿತ್ ಇರ್ದು ಅಂಡ್ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಕುಡೋರ ಮನ್ಸೂರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಬುದ್ಧ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬನ್ ಫ್ರಂಚಿನ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಇರ್ದು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20 ಮನ್ಸೂರ್ ಸುಮಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈಗೆ ಡೀಪ್ ಎಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪುನಃ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈ ಕಿಡೆಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆತೇರು ಮಂಗಳದೇವ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ತೋಜುಡು 20 ಬಲಿಪುಗು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆತಿರ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡ 50 ರನ್ನದ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಪತ್ತದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡ 30 ರನ್ನದ ಒಂಜಿ
ಸೋಲು ತುತ್ತಾದ ಮುಲ್ಪ ಗೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಎನ್.ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್ ಪನೊಂದು ದೊಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮರ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್.ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ ರಾತ್ರಿ ದಯದಿದ್ದು ಮನ್ಸೂರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ದಯದಿದ್ದು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮನ್ಸೂರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನ್.ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. The match Gori Young Boys versus Sneha Malamar. So for the next match between Gori Young Boys and Sneha Malamar, I request our expert commentator, Mr. JP, to proceed.
Thank you, Mr. Harisha. So we are into the first quarterfinals of the day. Played between Sneha Malemar as well as Gori Young Boys. The Sneha Malemar captain winning the toss. Once again, no hesitation in his mind to field faster. They had set a target in the previous match against Young Friends Urua, but this time the captain deciding that he will chase the target which has been set by Gori Young Boys. The two umpires out there in the middle are the main umpire, Mr. Harish Padil, as well as the square leg umpire. We are seeing, there's the start from the umpire, we are seeing Mr. Mohan Ayadi. So start has been given by Harish Padil, and the bowler to start the proceedings is Ranjit. Ranjit to bowl the first over, and he'll be bowling to Prajwal. Prajwal, handsome looking shot, straight away off the very first delivery. He has lofted the ball over the head of the cover fielder, and the ball with the couple of bounces has travelled into the fence. So what a good start, a dream start we can say for Prajwal. That was a juicy delivery outside the off stump, making full use of that loose one, hitting it over the head of the cover fielder for a boundary. So the good start for Gori Young Boys. Ranjit, second time in his over, coming balls to Prajwal this time. A good delivery there from Ranjit after being smashed for a boundary of the very first delivery. Good comeback from him. This time, wrapped on the pass, and he's been judged LBW. Wicket number 1 falls. That's a dream start for both the teams. Boundary being hit off the very first delivery. And after that, a good comeback from the bowler, claiming that wicket of Prajwal. So Prajwal's little cameo comes to an end. Just 3 deliveries. He was out there in the middle before he was LBW of the bowling of Ranjit. So the new man is Naufal. Was the man of the match in the previous encounter for Gori. And this time starts off with a wide is Ranjit against Naufal. Good shot, once again, good looking shot over the head of the fielder in the mid-off region. Once again, it's a boundary, the second boundary of the over, this one. This time it is Naufal. The score with that boundary moves up to 9. This time once again wrapped on the pass, loud appeal once again. The bowler appealing for that leg before wicket. This time the decision not coming in his favour. Was confident that he would have claimed that wicket as well. But unfortunately the decision going in the favour of the batsman this time. Naufal once again on strike.
Tried to sweep that one, wanting that run sent back by the non-striker. So that's the completion of the over as well. After the completion of the first over, the score is on 9 on the board for the loss of one valuable wicket. That was of Prajwal, who was judged LBW in front of the wicket by Mr. Harish of the bowling of Ranjit. So the first over comes to an end. After the completion of first over, the scoreboard is on 9 for the loss of one wicket. So we are into the second over. The bowler to bowl the second over is Sustan. Sustan this time balls just outside the off stump. Very good delivery, pacey delivery, but unfortunately I think the decision, yes, it's signaled as a wide by umpire Mr. Mohan. So starts off with a wide. It's Sustan. Goes over the top. Wonderful looking shot. The ball towards the boundary line there. I think it has won the race as well. The third boundary of the innings. This one for Korean boys. With that boundary, the score now moving up to 14. We are in the second over. The first one was a wide bowled by Sustan. Goes over the top. Once again, the fielder coming underneath it, but I think he has no chance to cut that one. Diving attempt from the fielder there in the deep. Certainly might have saved 4 runs for his team. He has been appreciated. Ranjit. We have seen him bowl the very first over. I think he has damaged a little bit to his left hand there. So the umpires have referred towards the third umpire to be clear about whether the ball was inside the playing area when he had collected that one. Have to wait for the third umpire's decision. Still pending. Just going for the check. The two umpires, Mr. Harish Padil as well as Mr. Mohan. Still, the checking has been done. The match has holded its way out there in the middle. Just wanting to make sure whether the ball was in his hand when the ball was collected.
Still pending. And the decision coming that it's a 6. The 6 is been declared by the third umpire here after looking at that particular replay. The third umpire has declared it as a 6. So 6 more to the total for Gori Young Boys. So with that 6, now the score moving up to 20 now. I request none of the players to argue with the decision from the umpire, because the decision has come after looking at the replay here. So I request the team of Sneha Malemar to continue with the match. The score now is on 20 on the board with that 6 coming from the bat of Riaz. His individual score moves up to 12 of just 3 deliveries. And bowler Sustan now with 10 of just 2 deliveries. 11 of just 2 deliveries. 4 more to go in the second over. Coming right arm over the wicket is Sustan for the third time in the second over. Though we can say it was a wonderful effort from Ranjit there. This time goes for the big one. This time square of the wicket towards the deep square leg region. One more boundary to the total. 24 now is the score. We are still in the second over. Still 3 more deliveries to go. 15 runs of the over so far from Sustan of just 3 deliveries. Oh, once again trying to repeat that shot. Completely beaten. Gathered by the keeper behind the stumps. Dot ball resulting. The first dot ball of the over. Sustan once again balls down the leg side. A wide signal by the umpire. The second wide of the over. From Sustan. 16 runs of the over so far. Still a couple of deliveries remaining in the over. Oh, what a shot. Just a look at that one. Once again, it's been smashed over the top. It's a 6. Second 6 of the over, this one. Both the sixers coming from the bat of Riaz. And Gori Young Boys are heading towards a huge total love. Score with that 6 moves up to 31. Just the second over in progress. Final delivery still remaining in the over. Good shot this time straight down the ground. There is a fielder. No chance of any run. There's the completion of the over. Over number 2 comes to an end. And this is the biggest over of the match. 22 runs coming off that over from Sustan. 2 sixes and 2 fours. Supported by 2 wides. 31 is the score after the completion of the first 2 overs of power play.
making full use of that power play restrictions are the batsmen of Gori Young Boys. Individual score for Riaz is 22 now out of the 31. And Naufal will be on strike. And the bowler to bowl the new over is Kiran, the third of the innings and the first of his quarter. Right arm over the wicket. Balls, a good delivery there from Kiran. Bowling from the Health Mart end. Second time in the over. Third over in progress. Second balls goes for the reverse shot. This time is Naufal not making any contact with the ball. Already got a very good start in the first 2 overs. Good delivery, beautifully balled. Third consecutive dot ball of the over. Fourth time in the over. Kiran once again balls. What a delivery that one. Fourth consecutive dot balls against Naufal. The man of the match in the previous game for Gori Young Boys is finding it very difficult out there in the middle to connect the ball. This time sensible thinking for him. Tried for some slog shots in the first 4 deliveries. Couldn't make any contact with the ball. Sensible thinking from him. Just getting a bat onto the ball, taking a single and rotating the strike. And that brings Riaz onto strike. Full toss, making it, hitting the ball on the rise once again this time. And the ball has won the race for the 4th consecutive time for Riaz. And he is batting on 26 with that boundary. And the score after the completion of 3 overs is 36. 36 for the loss of 1 wicket. 3 overs have come to an end. Still 4 overs. That means 24 legal deliveries remaining in the innings for Gori Young Boys to set a target. This looks like one more huge scoring game. We have already seen in the previous match. NM cricketers are scoring 66 runs in the stipulated 7 overs, which is the highest total of the day. Can Gori Young Boys overcome that total? Have to wait and watch. Still 4 overs remaining for them. The bowler to continue proceeding is Pratap. Takes a single is Naufal. Sensible thinking from him after that 4 dot deliveries in the previous over. He takes a single of the very first delivery and rotates the strike, gives the strike to Riaz, who is looking in a very good touch. Goes for the big one once again. Whatever comes in his way, this time he's been taken in the deep. And a fine innings. Blistering knock from Riaz has come to an end. Just 9 balls he has taken for that 26. Magnificent innings from Riaz has come to an end of the bowling of Pratap. Caught in the deep mid-wicket region, trying to go over the top. Couldn't quite clear the ropes, finding the only man in that deep mid-wicket region. So that brings Karna out to the middle in place of Riaz. I beg your pardon, it's Shivraj. He's making his walk out to the middle after the dismissal of Riaz. Pratap. Balls this time to Shivraj. It's a leg by signal by the umpire. The ball was heading towards the leg stump.
Couldn't get any bat onto the ball, hitting the pads, taking a leg by. One more run to the total. Full toss this time. Now for once again going for a big shot. Not quite collecting it from the middle of the bat. Just managing to get a single. Good shot, good looking shot. Uppishly played in the no man's region for a single. Now scores are coming in singles for Goryang boys after that fall of wicket of Riaz. This time once again Naufal was deceived by the flight of the bowling of Pratap. A single to finish off the over. Over number 4 comes to an end after the completion of the 4th over. The scoreboard showing 41 on the board. 10.50 runs per over is the current run rate for Goryang boys. This current run rate, they will be managing to score around 60 to 65. Which seems like a good total in this pitch. Very hard for the team chasing it down. But still some batting calibers in the side of Sneha Malimar. Anything can happen. This time Naufal just guiding and taking a single of the very first delivery of this 5th over. And the bowler is Kiran to bowl the 2nd over of his quota. 42 on the board with that single. Full toss delivery, flighted one once again, slower through the air, completely beating Shivraj, trying to go across the line of that delivery and not a question, not making any contact with the ball. This time gets outside edge, the ball flying in the slip cordon for a single. One more run to the total. 3 deliveries been completed in this over so far of the 5th over, which is in progress. Good delivery. Naufal once again not making any contact with the ball, gathered by the keeper with a little bit of fumble. The ball's wide outside the off stump. Kiran takes a single, guiding the ball towards the deep fine leg region before the fielder comes and collects the ball. Ample time for both the batsmen to take a single. One more to the total. Good delivery to finish off the over as well. With that, we come to the completion of over number 5. After the completion of 5 overs, the scoreboard is on 45 on the board. The run rate been brought down from 15 to 9 now. They have been able to put brakes on the scoring rate of Goryang boys. After fall of that wicket of Riaz, they're still struggling to get boundaries. And also struggling to get singles on each and every occasions. It's a magnificent shot to start off the over for Pratap. He's been welcomed to the bowling crease with a lofted shot over the deep mid-wicket region for a 6. And Naufal has found it test back, I think. There's a 50 up as well for Goryang boys. 51 is the total now on the board. This time he's cleaned him up. What a comeback from Pratap. After being smashed for that 6, huge 6 in fact we can say. And Naufal has been able to pick up that wicket of Naufal was cleaned up of the bowling of Pratap. Clean bowled.
The leg stump was shattered. One more wicket falls at the score of 51 now on the board. And that brings Karna out to the middle to join Shivraj. Top three batsmen contributing a fair amount of runs for their side. Now it's Karna's turn. He's gone, I think. Yes, he's gone. Just LBW, very fast delivery. Karna is back into the pavilion. So back-to-back wickets here for Pratap. Karna is out for a golden duck in the quarterfinals. Without troubling the scorers, he has to make his walk back to the pavilion, and the new man to replace Karna is the jersey number 12, Tyagraj. This time down the leg side, wide signal by the umpire. One more run gifted away in the form of an extra there by Pratap. It's been driven straight into the hands of the fielder there, but a little bit of fumble allows the batsman to complete that single quite easily. 53 is the score on the board. Still two more deliveries remaining in the over. This time a fumble there by the keeper. But not much of damage done. The score still remains on 53. Final delivery coming up of over number 6. Pratap to bowl the final delivery of his quota of second over and the 6th for the side. Good shot, chip shot, chipping the ball in the air into the deep vacant region in the mid-wicket. And a couple of runs more added to the total. That's the completion of the over. Over number 6 comes to an end after the completion of 6 overs. The scoreboard is on 55 for the loss of 4 valuable wickets. The man out are Prajwal, Riaz, Naufal and Karna. Prajwal, LBW of the bowling of Ranjit after scoring 4 runs for his team. Riaz, who was looking very dangerous out there in the middle, was caught off the bowling of Pratap for 26 of just 9 deliveries. Naufal was cleaned up by Pratap for a run ball 16, and Karna without troubling the scorers. So those are the 4 wickets for you, and the new bowler is Rakshak to bowl the final over, and he'll be bowling to Tyagraj. This time outside the off stump, no signal from the umpire. That means it's a legal delivery there, bowled by Rakshak. Starts off with a good delivery outside the off stump. Down the leg side, it's a wide signal by the umpire. Can't afford to bowl wides. Can't afford to bowl extra deliveries because the total already on 56. That's a huge amount of runs. Bowling, what a delivery! Magnificent delivery. Right on the money there. No room for the batsman to clear his arms. And the ball shattered into the middle stump. 56 on the board, with still 4 more deliveries remaining in the innings for Goryang boys. At one stage, after the completion of 2 overs, they were 31 on the board. A very good comeback from the bowlers of Sneha Malemar. Rakshak, handy bowler to be used in the slog overs.
Fayaz on strike. Rakshak to ball. To Fayaz. Drives the ball. Good looking shot. Not more than a single. One more run to the total with that single. The score now moving up to 57. 3 more deliveries remaining in the innings. The batsman on strike is Shivraj. Switch it shot, very well fielded inside the 30-yard circle there, wanting the second run, but the fielder was good enough to latch back on to that one, restricting the batsman just for a single. One more run to the total. The score moves up to 58. Right arm over the wicket. Once again, Rakshak balls outside the off-stump delivery, not making any contact with the ball. Very well gathered by Pratap behind the stumps. No damage done. Final delivery coming up. 58 is the score on the board. Rakshak. A fumble there by the keeper. Allows the batsman to take that single run in the form of a bye. That's the completion of over number 7. After the completion of 7 overs, Gori Young Boys have managed to score 59 runs. At one stage, they were 31 for 1 after the completion of 2 overs. Very well come back from the bowlers of Sneha Malemar. In the remaining 5 overs, they gave away just 28 runs. The batters of Gori Young Boys unable to score the amount of runs what they had scored in the first 2 overs. Very good bowling display there by the bowlers of Sneha Malemar apart from that first 2 overs. And the target for Sneha Malemar when they come out to bat is exactly 60 runs per over. 60 runs of 7 overs. That means 42 deliveries they have got to the score that target of 60 and qualify for the semi-finals. And it's my pleasure to call upon Mr. Lokesh to the microphone for the rest half of this wonderful match which has been played between Gori Young Boys as well as Sneha Malemar. Your comments on this, Mr. Lokesh, whether Sneha Malemar have got that ability. I think that they have got that ability of scoring that 60 runs in the stipulated 7 overs. But still, I want to know it from your side. That 60 runs is a good looking score. And we have to wait and watch whether Sneha Malemar will be able to get that 60 runs. And it's my pleasure to hand over the mic to Mr. Lokesh for the rest of the comments. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೆ ಪಿ ಅವರೇ. ಖಂಡಿತ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 59 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ 60ರ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು, ಗೌರವಿಸುವರು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುವರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಇದರ 48ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಮುಖೇನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಜೀಮ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು
ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 42ರ ಮುಂದೆ 60ರ ಸವಾಲಿದೆ, ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಸೋತರೆ ನೇರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಜೀಮ್ ರವರ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಔಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಜೀಮ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಜೀಮ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ತಮ್ಜೀಮ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಜೀಮ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸರ್ವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರತೆಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಜೀಮ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 99ರ ವೀರ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೌಫಾಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ನಿಭಾಯಿಸುವರೆ, ದಂಡಿಸುವರೆ, ಚಿಂತಿಸುವರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ಎಸೆದದ್ದು 2, 1 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೌಫಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು, ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿನ ಓಟ, ಖಂಡಿತ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಕೂಡ ಜಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕೆ ನಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಗೊಂಡ್ರೆ ನೌಫಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 42ರ ಮುಂದೆ 60ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಕರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ರಕ್ಷಕ್ರವರು ಕೂಡ ಫಿಬ್ಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ್ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ನೇಹಮಾಲೆ ಮಾರ್ತಂಡದಿಂದ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 42ರ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ತಂಡವನ್ನ ಎದುರಿಸುವರೆ, ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವರೆ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವರೆ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುವರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ನೌಫಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ನಿಭಾಯಿಸುವರೆ, ದಂಡಿಸುವರೆ, ಚಿಂತಿಸುವರೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ದಂಡುವಿನಿಂದ ಈ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕೆ ನಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ್. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9, 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. 60ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 36 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ 36 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 51 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಹಾಲ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವರೆ, ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವರೆ, ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ. ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ನಿಭಾಯಿಸುವರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ 48ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನ ಇಡುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡಿಬರಬಹುದು. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಯಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್. ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಯಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ನಿಭಾಯಿಸುವರೆ, ಚಿಂತಿಸುವರೆ, ದಂಡಿಸುವರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತಂಡ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 11 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಳಿಕೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಯಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 12 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಯಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಯಾಜ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 30 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13. 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಹಾಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೌಫಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ NM ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ತಾನ್ರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿಮಗಾಗಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 14. ನೌಫಾಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೌಫಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ NM ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೌಫಲ್ ಎಸೆದದ್ದು 3. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೌಫಲ್. ಮತ್ತೆ ಜುಗಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಂತಾದರೂ ತದನಂತರದ ಎಸೆತವನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆದು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನೌಫಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೌಫಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 20. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ
40ರ ಸವಾಲಿದೆ. 40 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. 24 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಸೋತರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ನೇರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯತ್ತ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಪ್ರತಾಪ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಎಸೆದಂತಹ ಈ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 40 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 21 ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 21 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 39 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 27 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಷಟ್ಕವೀರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟ, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 28. ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29, 2 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. KCCR ವರ್ಸಸ್
NM ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರತೆಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಪ್ರತಾಪ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಅನ್ಸಾರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಚರಾಮ್ ಅವ್ರದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕರ್ಣ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಸಾರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರತಾಪ್ರವರು ಫೆಬ್ರಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರತಾಪ್ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯತೀನ್ ರವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 22ರ ವೀರ ಯತೀನ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವರೆ, ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವರೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸವಾಲಿದೆ. ಜಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವರೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅನ್ಸಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಯತೀನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30ರ ಸವಾಲಿದೆ. 16 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಜಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಚೆಂಡಿನ ಲಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 32. ಸಾಹಿಲ್ ಅನ್ಸಾರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರಾಮ್ ಅವ್ರದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ. ಅನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 33 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸಾರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯತೀನ್ ರವರ ದಂಡು ಕೂಡ ಗರ್ಜಿಸಲಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 37. ಅನ್ಸಾರ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. KCCR ವರ್ಸಸ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. NM ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. KCCR ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಫಯಾಜ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 3 ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, 4ನೇ ರನ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅವ ಅಂಪೈರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇತ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಲಿ. 3ನೇ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್. 4ನೇ ರನ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರೇ. 4ನೇ ರನ್ ಅಂದ ಅವು ಯಾನೆ ಮಾವಿನ ಮನ್ಪಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ 4ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಾರಣ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. 4ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಹಾಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 40 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಳಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ. KCCR ಕದ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ NM ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಹಲೋ, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಫಯಾಜ್ ಒಂದುಂಡದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಎನ್.ಎಂ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎನ್.ಎಂ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತೆ, ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನೋ ಫೋರ್, ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಫಯಾಜ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್ 10 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 16 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 10ರ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಸೋತರೆ ನೇರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡಿನ ಲಯ, ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಸೋತರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಯಾಜ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಯಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ, ತ್ರಿವಳಿ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ. 46 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ 6ನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಂಜಿತ್. 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಎನ್ನುವಂತಹ ಜಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ತಂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರತೆಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್
ಇದರ 48ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ 6ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಂಜಿತ್. ರಂಜಿಸುವರೆ, ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವರೆ, ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವರೆ ರಂಜಿತ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟಿಕೆ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 47 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 38 ಸರ್ಕಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ತಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಾವೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 6 ಎಸೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 13 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಜಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಗಳಿಸುವರೆ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿ ತಂಡದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿದು 1 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. 6 ಎಸೆತ 13 ಓಟ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ, ಸೋತರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ನೇರ ಈ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಚೆಂಡಿನ ಲಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಚೆಂಡು ಮನೀಶ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವರೆ ಮನೀಶ್ ಅಥವಾ ರಂಜಿತ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಂಜಿಸುವರೆ, ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವರೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸುಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೀಶ್ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯತೀನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಯತೀನ್. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಯತೀನ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ? ಮನೀಶ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರೆ ಮನೀಶ್. ಆಟಗಾರರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಜಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77ರ ವೀರ ಮುಸ್ತಫಾರವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 ಎಸೆತ 11 ಓಟ. 4ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 11 ಓಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಮಾತು ಮೂಡಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಬೃಹತ್ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ
ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನ ಉಣ್ಣಿಸಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮನೀಶ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ. 4 ಓಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ಚೆಂಡಿನ ಲಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಆಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯತಿನ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯತೀನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀನ್ ರವರು ಫೆವಿಲ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯತೀನ್ ರವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 66ರ ವೀರ ಕಿರಣ್ ರವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮನೀಶ್ ರವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಂಡ ಹೊರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಜಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಮನೀಶ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್ತವನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಿರಣ್, ನಿಭಾಯಿಸುವರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 50 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 10. ಯಾರಿಗುಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ತಾಕತ್ತು? 2ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಷಡ್ಕ, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಾಟಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 51 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 9 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಗಲ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 1 ಎಸೆತ 9 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸರ್ವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ 48ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿದಂತಹ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡ ತಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಬೀಗಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಸೋತವರನ್ನ ಸಂತೈಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೆಪಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್.
We have witnessed a wonderful game of cricket played between Gori Young Boys as well as Sneha Malimar. Unfortunately, Sneha Malimar falling short of 4 runs in the end, which looked like a one-sided match, but Sneha Malimar batters really up to the task until the last over. But unfortunately couldn't get to that winning target of 60, what was required, falling short of 4 runs. So man of the match for that particular match goes to Riaz for his wonderful knock of 26 runs of just 9 deliveries. I would like to call upon Riaz onto the stage to receive his Man of the Match award. Riaz of Gori Young Boys. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 28 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿಯಾಜ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಿಯಾಜ್. So back to live actions here. The second quarterfinals of the day played between NM cricketers as well as KCCR Kadri. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So we are into the second quarter final. Yet to decide who will be the second finalist of the tournament. Jagir. The captain of NM cricket is winning the toss and with no hesitation in the mind of the captain to field faster. So there's a start from umpire Fayaz Emekere in the first ball to be bowled with Mujib having the ball in his hand, and he'll be bowling to Altaf. What a delivery that one, very fast up, magnificent delivery there from Mujib. First wicket of the very first delivery he has bowled.
ಅಣ್ಣ ಗುರುವಾಟ ಇನ್ನ So dangerous batsman Altaf is back to the pavilion without troubling the scorers with a golden duck against his name. First delivery and a wicket. What a deep shot for that bowler Mujib. Second time it is over, and the new batsman is Harshit. Was a good delivery once again, right on the money once again. Not allowing the batsman to free his arms. Right underneath his cheeks. Had to dig that one away. This time a flick of the wrist there from Harshit. They are coming back for the second. Good running between the wickets. 2 runs to the total. First runs off the bat and first runs for Harshit as well. He opens his account with that couple of runs towards the deep square leg region. The second quarterfinals of the day. We have already seen Goryang boys in that semi-final list, waiting for the team to come their way. Good ball once again. Pacey delivery there from Mujib. From the health mart and 5th time in the over. What a bowler to have in your side to bowl those power play overs. Wow, what a shot! Very well picked up. It's a huge one straight over the bowler's head for a 6. Magnificent shot there from the batsman Harshit. He picks up that length very quickly, showing the full face of the batter, and the ball sailing into the crowd for a huge one. Really applauded by all the spectators here. The pure timing behind that shot, using the pace of the bowler, straight over the bowler's head for a maximum. Mujib, what will be his reply there? Balls down the leg side. This is the frustration which has been shown in the face of the bowler. The score moves up to 9 with that extra. Harshit on strike, now aiming for that square leg region. Oh, good delivery once again. Plenty of effort behind that delivery there from Mujib, finishing off the very first over after considering 9 runs and a wicket in that over as well. Altaf was the first man to be dismissed. The rocketed delivery, that one, the very first one. No idea for the batsman about that delivery. And he just knew that his stumps were shattered. And he had to make his walk back to the pavilion. So this tall guy played a superb innings in the previous match for KCCR Kadri. Has to once again take responsibility on his shoulders to get a good total on the board for KCCR Kadri. Hrithik
The left-handed batsman up against Riaz. One more pacey delivery bowler from the side of NM cricketers. Plenty of experience also behind his belt. So two pace attacks from both the ends for NM cricketers. Lightning fast deliveries by both these bowlers. Very fast stuff. As I said earlier, these two are the very handy bowlers to be used inside the power play. They will not provide you any room to free your arms. This time, what a delivery that one. Once again, look at that pace of that delivery. Had a little time to adjust and play his stroke was Hrithik. Good shot. I like the way that Hrithik plays. Doesn't normally go for the cross-batted shots, plays in the direction of that delivery, whichever comes his way. That's a good sign of a good batter. This time, once again, balls outside the off-stump, pacey delivery, no idea for Harshit. He had no clue of that delivery. That one just passed away from him within a blink of his eyes. Third time in the over, this time down the leg side. Wide signal by the umpire. So one more run added to the total in the form of an extra this time. The score moves after double figures, 10 on the board. Right arm over the wicket to that right-handed batter. Drives the ball straight into the hands of the fielder. No chance of any run. Good return by the fielder right on top of the bails. Three deliveries completed. Good shot to the cover. Chance of a run out in the striker's end. Might have to hurry. Yes, he's called for the third umpire. There is Fayaz. That was driven into the hands of the fielder in the short cover region. Hrithik was a little slow to start. Couldn't respond to the call from Harshit. He will be having his heart in his mouth. We are confirming it from the third umpire, Mr. Mohan. Have to wait and watch what will be the decision given away from the third umpire. Really, it will be a big blow for KCCR Kadri if it is being judged as run out. Decision still pending. Every eye is on that screen now. And the decision comes as out. So it's Harshit who has to make it. Hrithik who has to make his walk back to the pavilion. Run out. Couldn't do much with the bat. Unfortunately, getting run out. Not responding to the call from his partner. Having a look at the ball. Falling short of the crease. And he has to make his walk back to the pavilion. A big blow for KCCR Kadri, this one. And the new man making his walk out to the middle in place of Hrithik is Ravi. The ball was struck firmly there from Harshit into the hands of the fielder. A good return also from the fielder towards the striker's end, and the keeper not doing any mistake, removing the bails off in a flash.
Riaz. Fifth time in the over. Balls, a very good delivery. Beautifully balled. Once again, a lightning fast delivery, that one. Into the hands of the keeper. We're in the second over of the power play. Final delivery to go. The scoreboard showing 11 on the board for the loss of 2 valuable wickets. Both the openers are back in the pavilion now. Oh, what a delivery, that one. Using full pace behind that delivery, we can say extra effort has been put by both the bowlers here, Mujib as well as Riaz. And after the completion of 2 overs, the scoreboard showing 11 on the board for the loss of 2 wickets. So Mujib is been brought back into the attack. Had given away 9 runs in his first over. That's 6 coming from the bat of Harshit in that over of Mujib. The field adjustment there from the keeper behind the stumps. Right arm over the wicket from the health mart end. This time once again good looking shot straight down the ground. There is a fielder stipulated for that shot. Not more than a single will result for Harshit. 1 more run to the total with that single. The score moves after 12 now. We are in the third over. The power play has come to an end. KCCR Kadri just managing to get 11 runs out of that 2 overs of power play. And Mujib this time to Ravi. What a delivery, that one. Once again, full face delivery. The batsman not getting any time to react to such type of deliveries there. Still managing to get a single. 2 good batsmen out there in the middle. To just see this over off. What a shot! Magnificent shot! Once again, but not getting the placement properly. In fact, we can say that the fielder was quick enough to run towards his right and collect that one. In fact, it was really a magnificent shot from that man out there in the middle, Harshit. That will boost his confidence to a high level. Oh, what a shot once again in the air. This time is taken. Unfortunate for him that the ball couldn't travel over the fence. That was a good looking shot once again from the bat of Harshit. He was looking in a great touch. Couldn't hold his nerves. Going for the big one once again, trying to clear the ropes. It should have been placed a little more wider than that fielder in the long on. And his innings comes to an end. Good innings, a good little knock comes to an end for Harshit as well. So the third wicket, the 3 top order batsmen have lost their wicket and they are back in the pavilion for the score of just 15 on the board. Dilip is the new man, making his walk out to the middle, and he'll be on strike for the 5th delivery, which will be bowled by Mujib of the 3rd over. Right arm over the wicket, balls to Dilip, gets the outside edge of the bat, very well fielded behind the stumps. Final delivery coming up of the over number 3. The score is on 15. What a delivery once again. Not allowing the batsman to get underneath that particular delivery there.
should be happy with the single to finish off the over. 3 overs comes to an end after the completion of 3 overs. The scoreboard showing 16 on the board for the loss of 3 wickets. So Mujib's quota of 2 overs have come to an end. Has bowled 2 overs for 14 runs and 2 wickets against his name. The new bowler to bowl the 4th over and the first of his quota is Atif. To bowl the first over of his quota and the 4th for his side. And he'll be bowling to Dilip, who had taken a single of the very last delivery of the previous over. The scoreboard showing 16. Good shot, good looking shot over the head of a short extra cover fielder there. Fielder before he collects the ball, they are back for the second run. Very good running between the wickets by two Ravi as well as Dilip. Good looking shot there for Dilip as well. Has shown his intentions that he will clear his arms whenever that opportunity is being provided. That one was directed just outside the off stump. Once again this time, not in the air but all down the carpet for a single. So 3 runs of the first 2 deliveries from Atif's over. So Ravi on strike. 3rd delivery from Atif to Ravi. Slower one this time. Very well disguised slower delivery from Atif. Was a little bit early with his shot was Ravi. Just managed to get inside half of the bat onto the pads and for a single. Still 3 more deliveries to go in the 4th over. Right arm over the wicket from the Eden club friends, and this time Apically played into the vacant region there. Not more than a single result for Dilip. Good shot, Ravi this time into the deep mid-wicket region. Will that ball win the race? No, some football skills once again brought into play there. The ball is being kept in play, just restricting the batsman for just a couple of runs. 2 more runs to the total with that couple. The score moving up to 23 on the board. The run is being scored. Run a ball here. 23 of 23 deliveries. Good shot, Apically played, a catch been taken there. Ravi's innings comes to an end. He was looking good out there in the middle. Going for that shot, the unnecessary shot, Apically played once again, trying to go over the top. Losing his wicket in the process. And the wicket number 4 falls for KCCR Kadri. They were cruising on very nicely, these two, Dilip as well as Ravi. But Ravi has thrown away his wicket. After the completion of 4 overs, the scoreboard showing 23 on the board for the loss of 4 wickets, 4 valuable wickets. We can see each and every over, Kadri cricketers are losing their wickets. KCCR Kadri losing their wickets in each and every over. Runs are being scored, but wickets are also lost in the process. So Fayaz is the new bowler. Faisal, I beg your pardon. Faisal is the new bowler to bowl the 5th over and the first of his quota. He'll be coming from the Health Mart end. He'll be bowling to Dilip, who's been just joined by Aman.
He's on the non-strikers end, yet to face a delivery. Has just made his walk out to the middle after that fall of wicket of Ravi. Right arm over the wicket to Dilip. Sweep shot attempted. Not from the middle of the bat, but still managed to get a single. Score slowly moving up to 24. Anything around 45 to 50 is a handy total for KCCR Kadri against NM cricketers. Good shot. Reverse shot there from Aman. Very first delivery has faced, opting to go for that reverse shot. Gets a single. And he's off the mark of the very first delivery he has faced. Dilip to face the third delivery of the fifth over. Outside the off-stump delivery, magnificently balled, very well gathered by the keeper. No chance of any run there. Each and every dot ball is been praised by the keeper from behind the stumps. He knows the importance of every run here. Once again outside the off-stump, once again a dot delivery. Back-to-back dot deliveries for Faisal. Two more deliveries remaining in the over. Reverse shot once again attempted, gets the bat onto the ball, wanting the second run, but not to be there. The fielder in the deep, moving up very quickly onto the ball, returning it with a lightning fast throw from the deep right on top of the bells, not allowing the batters to get the second run there. Good delivery, slow one attempted, a chance of a run out in the non-strikers end. Have to wait for the signal from the umpire. I think he's gone. He's referring for the third umpire once again. And the soft signal from the middle is out. He has referred to the third umpire. So Aman waiting for that decision to come from the third umpire, whether he was short of his crease. And he has been declared as out. Run out. The second man to be dismissed in the form of run out. The scores now is on 26 for the loss of half of the side of KCCR Kadri back in the pavilion. As I said earlier, they are losing wickets in each and every over. Either run out or gifting away their wickets to the bowlers. So the new man with the jersey number 12 making his walk out to the middle in place of Aman. Is Raghu. He'll be on strike. The bowler to bowl the sixth over is Riaz. He's bowling the second over of his quarter and the sixth for NM cricketers. Balls with full face. This time straight into the hands of the fielder. Going for the switch hit shot. Finding the only fielder in that gully region there. One more wicket falls at the score of 26 on the board for KCCR Kadri. Wickets are falling like a trump of cards. None of the batsmen are able to make an impact out there in the middle for KCCR Kadri. Though they are known for some good shots down the ground. The batters are not been able to judge the line and the length of the pacey deliveries of Riaz as well as Mujib. Imran
The new man out there in the middle. This time sweeps that one. Paddle sweep, we can say. A fumble in the field there by the fielder. They are coming back for the second run. Very good running between the wickets. 2 more runs to the total with that couple. The score now moving up to 28. The 6th over in progress. As I said, anything around 45 to 50 will be a competitive total on this field. They should aim at least for a 40. This time goes the sweep shot, and I think he's gone. Yes, he's run out. Imran is run out. So one more wicket falls. That means the 7th wicket down for KCCR Kadri, in the process of increasing the run rate and putting scores on the board. They are losing wickets in regular intervals. So Imran is run out after scoring 2 of 2 deliveries, and the new man in place of Imran is Bhavit. Riaz to bowl the 4th delivery of his over. Bowling from Eden Friends Club end. 4th time in the over. Oh, wrapped on the pads. A lightning fast delivery there from that man Riaz. Once again, the batters are unable to keep up with the pace of Riaz bowling. One more run taken in the form of a leg by Riaz. 5th time in his over. Bowling to Dilip. Goes for the big one. Tries to go across bat Headley. Shire at the stems from the fielder there. They are coming back for the second run. A very good piece of running between the wickets. Making use of that overthrow. And 2 more runs in the form of a leg by signals umpire. So with that couple, now the score moving up to 31. Final delivery of the over number 6. Riaz. Just 2 runs coming off the bat of this over. With 2 wickets falling. 1 in the form of a run out, 1 in the form of a catch, which was taken in the gully region there. Good delivery and equivalently well played. Up is played, and he's been taken in the deep. End of Dilip's innings. There was some hope for the KCCR Kadri that Dilip was still out there in the middle. Unfortunately, Dilip couldn't carry on till the end, losing his wicket in the process of increasing the run rate and getting some scores on the board. Wicket number 8 falls. Wicket number 8 falls for KCCR Kadri. With a score of 31 on the board. With still 6 more deliveries remaining in the innings. The 2 batters out there in the middle are Bhavit as well as Prasad. The bowler to bowl the final over from the side of NM Cricketers is the jersey number 2. Shaz to bowl the final over. 6 deliveries remaining for KCCR Kadri to set a target for NM Cricketers. This time a flighted delivery, that one. You can say it was just like a low full toss. Right arm over the wicket. Once again balls are outside the leg stump this time. Have to wait for the signal. Yes, it is a wide signal by the umpire. 1 more run to the total. These are some gifted runs for KCCR Kadri. Timeout called by the umpire.
So they are penalized by one fielder extra in the ring. With 5 deliveries remaining. They are short of 5 deliveries within the stipulated time of 28 minutes. They're still going with the field settings there. Four fielders outside the circle. Good shot, magnificently picked up. Wonderful shot there from Bhavit. Gets 4 runs, that are 4 valuable runs for his team. The score now moving up to 36. Can they get that target of around 45? 9 more runs required to reach that target. Four deliveries intact. Have to get as much as runs possible in those 4 deliveries. Once again, this time Groves with a cross-batted shot, trying to go for the reverse shot, wanting the second run, Unfortunately, I think it's Bhavit who has to make his walk back to the pavilion. Run out. So the 9th wicket falls at the score of 37 on the board. Three more deliveries remaining in the innings. Wanting that second run was Bhavit. Trying to go back for the second. Hesitation between Prasad as well as Bhavit, resulting in the downfall of Bhavit's wicket. So 9 wicket falls for KCCR Kadri. They are in the course of losing all their 10 wickets for the second time in the tournament. If they lose their 10th wicket for the second time, it will be all out. So this time down the leg side, wide signal by the umpire. 1 more run to the total in the form of extra. The score moves up to 38. To move with the wicket, once again balls a full toss delivery this time, completely beaten by the disguised slower delivery. It was a full toss, though the batsman had to make some connection with the ball. Unfortunately, it was not to be done. 2 more deliveries left. Prasad is the man on strike. This time, once again down the leg side, wanting that run. Very good running between the wickets. Have to wait for the signal from the umpire. It's a wide +1, 2 runs to the total. With that, the score now moving up to 40 on the board. 2 deliveries to go. The man on strike goes for the reverse shot. Not making any contact with the ball. Dot ball results. Jitesh. The tips from the commentary box is go with your shots. Just close your eyes. Go along with the shot. This time down the leg side. It's a wide signal by the umpire. 1 more run to the total in the form of extra. 41 on the board. He has to go after the bowling. Either a run, either a wicket. Anything can happen. This time down the leg side. Chance for a now. Direct hit and he's gone. Run out of the final delivery. Jitesh has to make his walk back to the pavilion along with Prasad as he is run out of the final delivery of the innings. So they have KCCR Kadri have managed to score 41 runs in their stipulated 7 overs. 42 is the target for NM cricketers when they come out to bat, requiring exactly a run a ball
from the very first delivery they are coming to face. 42 runs required of the 42 deliveries for NM cricketers to qualify for the semi-finals up against Gori. So what will be the performance from the bowlers of KCCR Kadri? We will be coming to know that within a short while from now. And it's my pleasure to call upon to the microphone Mr. Kalandar for the rest of the commentary. Thank you. ಹಲೋ ಎಸ್ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭರಿತವಾದ ಸ್ಫುಟತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲಾ PT ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಲವು ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ರಣಚುಮಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ 41 ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. 42ರ ಸವಾಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಜಿದ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಸತತ 2 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 42 ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 6 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ NM ತಂಡಕ್ಕೆ. ಗೆದ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎನ್ನರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಖಾತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ NM ತಂಡದ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಒಂದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ. ಕಾದು ನೋಡುವ KCCR ಕದ್ರಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆಗಾರರು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದರೆ ಈ 42 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಜಿದ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರ ಜೋಡಿ
ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದೇ? ದಿಲೀಪ್ ಜಾನ್ ಮೆಸ್ದಗಾರಿಕೆ ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರವರು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡಿನ ಮುಂದೆ ರನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದೇ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು, ಅದು ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಹಳ ಅನುಭವಸ್ಥ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಸೆಗಾರ ದಿಲೀಪ್ ರವರು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆ ತಕ್ಕಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. 2 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 6 ಓವರಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 40 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜಿತೇಶ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತುದೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಎಡವಿಕೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕಡಿಲುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇತರ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ 3 ರತ್ತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಓಟಕ್ಕೆ. ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿತೇಶ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಸನಿಹದತ್ತ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳತೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 5. ಜಿತೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್. ಜಾನ್ ಮೆಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ ಅವಳಿ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮಗದೊಂದು ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ನಿರ್ಧರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 1ರ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ.
6 ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಕಾದ್ ನೋಡುವ. ಬೌಂಡರಿ ಆಗಿರಬಹುದೆನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಬಹುದೇ. ಎಸ್, ವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡೆಡ್. ನೆರವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಅಮನ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಬ್ದರಿ ಸಾಜೀದ್ರವರ ಉಬ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಅಮನ್. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅವಳಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ 7. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದಂತ ದಿಲೀಪ್. ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆ. ಒಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಆದ್ರೂ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೌಂಡರಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1-11 ಜಮೆಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಸಾಜಿದ್ ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಬೌಂಡರಿ ಉಳಿದಿತ್ತೇನೋ. ಆದರೆ NM ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಸ. ಸಾಜಿದ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಿಮೆಯಾಗಿದೆ 11. ದಿಲೀಪ್ ಒಳತಿರುವನ್ನ ಕಂಡ್ರು ನೋಡಿ. ಜಾನ್ಮಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಸಾಜಿದ್, ಆದ್ರೆ ಒಳತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಎಸ್ತುಗಾರ ದಿಲೀಪ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋಡೆತ್ತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅವಕಾಶ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಜನ್. ಪ್ರಥಮ ಡಜನ್ ಕಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಿಲೀಪ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ.
2 ಓಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಲೋಂಗೋನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 14. ನಿಧಾನಗತಿ ಚೆಂಡಿದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಡತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವಳತೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 15. 15 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಟು ಗೋ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸುಲಭ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಚುರುಕಿನ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರವರು ಬಹಳ ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದರೆ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 17 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇದೆ 24, ಬೇಕಾಗಿದೆ 25. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6.25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಗೆದ್ದರೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎನ್ನರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಸೋತ್ರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನದತ್ತ. ಕಾದು ನೋಡುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಮಣಿಸುವವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾದಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ 8 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವಂತೂ NM ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. ಎಸ್ತಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಸ್ತಿಗಾರನಾಗಿ ರಘು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಘೂರವರು ಎಸೆದಂತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯದಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ NM ತಂಡ. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವಿದು. 1 ಹೆಚ್ಚುವಳತೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 18. 18 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಮೂರು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಜಿದ್
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೊಡೆದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಎಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೊಡೆತವಿದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉಲ್ಟ ದಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತ ಈ ಉಲ್ಟ ದಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಹಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. 6 ಓಟಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಗದೊಂದು ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ. ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಜೀದ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಜೀದ್ ರವರು ಅಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ತನ್ನ ಉಬ್ದರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉಬ್ದರಿ ರನ್ನೌಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆದರೆ ಸಾಜೀದ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ 26. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 26 ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇದೆ 18, ಬೇಕಾಗಿದೆ 16. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ 18 ball remaining, 16 runs required for victory for this match for NM side. 18 गेंद पर 16 रन का इस मैच को जीतने के लिए आपका 17 रन में बाग समंताशर बॉल 18 बॉल्ड 14 बोर्ड. ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ 16 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವವರು ಯಾರು? 18ಕ್ಕೆ 16 ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಮನಿಸುವವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 2 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ 2 ಹಂತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 4:33. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಮನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಜಾನ್ಮಯ ಆಟವಿದು. ರಿಯಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 1 ಹೆಚ್ಚುವಳತೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 27. ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಕಂಡಂತ ಉಲ್ಟ ದಂಡುವಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ರನ್ ರೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಮನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಟಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್. ಉಲ್ಟ ದಂಡು. ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ 1 ಓಟ. 1 ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 28. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮನ್. ರಿಯಾಜ್ ಜಾನ್ಮಯ ಹೊಡೆತವಿದು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯೂ ಕೂಡ ಸಫಲತೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. 2 ಓಟಗಳು, ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಚುರುಕಿನ ಓಟವಿದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3-0.
30 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಗಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರಾನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮನ್. ಚಾಣ್ಮಯ ಆಟವಿದು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಜಿಮೆಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಫಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮನ್. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಸಫಲತೆಯ ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಿಮೆಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. 3 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು NM ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಎನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕು ನಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ 12 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 9 runs required for the victory for NM side. आखिरी 12 गेंद पर 9 रन लक्ष्य इस मैच जीतने के लिए NM साइड को. बागतिस आयरन मिन एबगा इतना शर बॉल फदरड बॉल वर्मबरन बोर्ड तुका सेमीफाइनल. ಷಷ್ಟಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ತಿಗಾರ ಜಿತೇಶ್. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳತೆ 34 ಚಿಮೆಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಅಮನ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಸಫಲತೆ 36 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಂತ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಂತ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಆ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಬಿಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತವಿದು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಫಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರಿದ್ರು 1 ಓಟ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 38 ಜಮೆಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳತೆ 39 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ.
39 ಓಟ್ಗಳು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಎಂ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆನಪಾಗಬಾರದೆಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 3. ರಿಯಾಜ್ ಅಜರ್ ಈರ್ವ ಜೋಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಾಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಆ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಜರ್ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟವಿದು. 1ರ ಹೆಚ್ಚಳದೆ 5 ಎಸೆತವಿದೆ, 2 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎನ್ ಎಂ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಪಡಲುಂಟು. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಾನು ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಎನ್ ಎಂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಎದುರಾಳಿ KCCR ತಂಡವನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಜಿದ್ ರವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಜರ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಜ್ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹವತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಟೈಡ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಂತಹ ಎನ್ ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು 40 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎನ್ ಎಂ ತಂಡ ದಾಂಡಿಗರು ಈ 42 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎನ್ ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು KCCR ಕದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಗಂಟೆ 51 ನಿಮಿಷ, ಬಹುಶಃ 6 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ತಾಣ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಬಗಿನ ಬೀಡು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು ಸೇರುವಿಕೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿಸಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಹತ್ತರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಯಾಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಫಯಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರ ಸಾರಥ್ಯದ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಬಹಳ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕವರೇಜನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಚಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸ್ಫುಟತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೀಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಭರಿತವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಈ ಶಾಲೆಯ PT ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ JP ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸರ್ JP ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. So back to live actions in the semi-finals, the second semi-finals of this tournament, and there is a little change in the rules. 6-over side match, 1 over of power play, 26 minutes allotted time for a team to 24 minutes of the allotted time for the team to finish off their quota of 6 overs. So no change in the power play. It's of 2 overs. 2 overs of power play, 5 bowlers to be used. 6-over side match, just a reduction in 1 over compared to all the previous matches. There's a start. First delivery of the second semi-finals. Balls down the leg side. Starting off with loosener is Naufal this time. The batsman facing that first delivery was Azim. Yet to bowl a legal delivery, and already a run on the board for NM cricketers. Good delivery and equivalently well played. Karna moving across to his left, collects the ball. Not more than a single will result for batsman Azim and also for NM cricketers. So they are off the mark with the run with the bat. Second time in the over. This time lofted shot straight in the air. Fielder coming underneath it. Takes the catch neatly. The first wicket down for NM cricketers. It's a very good breakthrough which has been provided by Naufal there for his team. The first wicket falls at the score of just 2 on the board. The catch is being taken neatly in the deep by the fielder there. Sahil was the fielder who was just meant for that type of shots, and he has done nothing wrong in gathering himself behind the ball, taking the catch neatly into his hands, and the downfall of Sajid with that catch. So the first wicket falls at the score of just 2 on the board. We are in the first over of this second semi-finals of P.F.C Trophy 2024. This time once again down the leg side, and no harm with that particular delivery, says umpire Mr. Mohan, considering it as a legal delivery. So dot ball resulting. Now full this time to the new batsman Mansoor. Once again driven straight down the ground towards the long on region for a single. Once again it's Sahil, the fielder there. Good delivery, right on the money there, not giving any room for Mansoor to, sorry, it was Azim to free his arms.
One more run to the total in the form of a single. Obviously played this time over the head of Karna there. The ball not bouncing as much as he would have liked it. And it's a boundary. Welcome boundary for Mansoor this time. With that boundary, the score now moving up to 8 on the board. It's really a fantastic shot right over the head of the fielder. The ball not bouncing as much as Karna would have liked it to bounce. Unfortunately, couldn't keep the ball in play and resulting in a boundary. So 4 more runs to the total and 4 more runs to Mansoor. That's the completion of the over number 1 as well. After the completion of the first over, the score is on 8 on the board for the loss of 1 wicket. So second over. So second over in progress now, and the bowler to ball. The second over is Fayaz from the Eden Friends Club and he'll be bowling to Azim. Right arm over the wicket. A very short run up. Fumble in the field that allows the batsman to cross over for a single there. By signaled by the umpire. So 1 more run to the total in the form of an extra this time. The batsman was appealing for a wide there, but the line belongs to the umpires. Signaled is as a legal delivery. Fumble there by the keeper behind the stumps allows the batsman to cross over for a run, signaling it as a bye. So 1 more run added in the form of an extra. The score moving up to 9 with that run. So Fayaz, this time to Mansoor. Still power play in progress. Just 2 fielders outside the circle. We can see 1 man in the deep mid-wicket region and 1 more in the long on. Fayaz coming right arm over the wicket. Balls straight down the ground this time. There is a fielder stimulated for that shot. I think it was Karna who is running towards his right. The ball following Karna wherever he goes. And he is up to the mark. Gathering the ball very nicely, returning it quickly back and keeping the ball in play. Should have been a certain double there, but Karna on the way, not allowing the batsman to take more than a single. So 1 more run to the total. The total moves up to double figures, 10 on the board, chance of a catch. Oh, he's dropped it. That is been dropped. How costly is that going to be for Gori Young boys? That was in the air for quite a long time. Had ample time to get himself underneath that one. I think the fielder might have taken his eyes off the ball at the last moment. Couldn't even get the fingertips onto that one. The lucky escape for Azim. Once again, this time played fine enough. The ball running towards the boundary line there. Kept the ball in play. Gathered it inside the boundary line. A couple of more runs to the total. 2 more runs added. That brings the total up to 13 now on the board. 2 more deliveries left in the second over. The score is on 13 already. A little bit of field adjustment there from Riaz of his bowling. Mansoor as well as Azim building a partnership between themselves. After that first wicket fell at the score of just 2 on the board. They have built a partnership of 11 runs between them.
This time goes for the reverse shot up in the air. Once again dropping shot of the fielder. Fumble there in the field. But deciding not to go for the second run are both the batsmen out there in the middle. 14 on the board with that single. Final delivery coming up of the second over and also of the power play. What will be the intentions or idea going in the mind of Azim? Whether to take a single and keep the strike for the next over, or will he go for the big one and finish off the power play style? No, he wanted to go for the big one. Unfortunately, not to be there, not getting the ball in the middle of the bat, straight in the direction of the bowler. The bowler collects the ball. There was an appeal for caught and bowled, which was put down by the main umpire, Fayaz. So with that, we come to the completion of the second over as well. 2 overs completed. The scoreboard showing 14 on the board for the loss of 1 wicket. The partnership of 12 runs between Mansoor as well as Azim looking dangerous there. Already a catch been dropped, that of Azim. In that previous over, which should have been taken. And the bowler to bowler, the third over from the side of Gori Young Boys. Sahil brought into the attack. He'll be bowling the first over of his quota and the third for his side. A 6-over side match, 5 bowlers to be used. That means one bowler can bowl a maximum of 2 overs. Mansoor on strike. This time balls, a good delivery there from Sahil. It was Mansoor who changed himself to play that switch shot much earlier than the ball was being delivered. And Sahil noticing that the batsman turned around bowling the delivery very thoughtfully. This time it's been driven towards the deep square leg region. Not more than a single result for the batsmen. Should be happy with the single itself. The score moves up to 15 with that single from Mansoor's bat. And that gets Azim onto strike. The fielder being pushed back to the ropes. The long off is been brought. And also the deep extra cover on the offside, and we can see three deep fielders. This time it's been pitchly played straight into the hands. The fielder was just pushed back to that region, and the ball followed him. And the second wicket falls at the score of 15 on the board. The partnership of 13 runs have brought to end by Sahil. Azim was aiming that gap between long off as well as deep extra cover region, trying to go over the top of the cover fielder. Unfortunately, not getting the timing and placement proper on that occasion. Just finding the fielder in the long off region, straight into his hands, and the fielder not doing any mistake, grabbing that opportunity and sending Azim back to the pavilion. So Azhar is been sent up the order this time after the fall of Azim's wicket, and Sahil to bowl the fourth delivery of his over. The score has been stuck on 15 this time at the leading edge of the batter, trying to go for the reverse shot, getting the top edge of the batter. The ball was in the air, luckily for Azhar that it landed in the no man's region. So one more run added to the total. The score moves up to 16. The run rate has been brought to a break here by the bowlers of Gori Young Boys. 8 runs were scored in the very first over. After that, a good comeback from the bowlers. This time down the leg side, I have to wait for the signal from the umpire. No signal, that means it's a legal delivery. I think the ball might have just clipped the gloves of the batter there. Final delivery coming up.
of the third over. This time, it's a wide signal by the umpire. One more run to the total in the form of an extra. These are gifted runs for NM cricketers. The extras and each and every wide delivery being bowled. That means they are bowling an extra delivery for that. Already seen two wides so far in the innings of Goryang boys bowling. Sahil to bowl the final delivery of his over. Goes for the sweep shot, trying to go across the line of that delivery, aiming that deep square leg region and the gap between the deep fine leg. No fielder in that deep fine leg region. Mansoor was aiming that particular region, and that's the completion of the over. Over number 3 comes to an end after the completion of 3 overs. The scoreboard showing 17 on the board. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17, 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. So we are into the 4th over of the first innings. I request both the team captains, the captain of the bowling team, to continue with the match as soon as possible, because within no time the sun might shut and the light problem might arise for the finals. We don't want that thing to happen. So please cooperate with the organizers. This time a full toss delivery there, played equivalently well played there by the batter for a single. Azhar was the batsman on that occasion, taking a single, guiding the ball towards the deep third man region and getting one more run against his name and also for his team. The score moves up to 18 with that single. Mansoor on strike. Good delivery and equivalently well played. It's in the air and might be taken in the deep. What a very good running catch there from Sahil. Timing his jump to perfection. It might look very easy for the spectators as well as the commentators over here, but the timing of the jump was essential to take that catch neatly and keep himself inside that playing area. The tendency will take him out of the ground, but Sahil managing to keep himself inside the playing area and resulting in the downfall of Mansoor's innings. So wicket number 3 falls. Mansoor is back into the pavilion. Caught Sahil, bowled Fayaz, in fact, after scoring 10 valuable runs for his team. And the new man to replace Mansoor is Asif. Four more to go in this over. This is the 4th over in progress. Asif is the man on strike. Good delivery, beautifully balled, wrapped on the pads, loud appeal for LBW. It's been put down by the umpire. One more run. He says that it's off the bat of Asif. I think he might have got just a little bit of inside edge off the bat. So the man on strike now is Azhar. Fayaz. 4th time in the over. Down the leg side. Wide signal by the umpire. One more run to the total in the form of an extra.
Score is on 19. We are in the fourth over. 20, beg your pardon. With that extra this time, there goes for the big one this time, top edge of the bat, and that's the end of the innings as well. This time it's Azhar who has got top edge of the bat, the ball scooping in the air, and the bowler on his follow through, taking that catch neatly, and he has to make his walk back to the pavilion. Dismissed cotton ball of the bowling of Fayaz. Wicket number 4 falls for NM cricketers. The score remaining on 20. 20 for 4. Azhar has been dismissed, and the new batsman is Riaz. The all-rounder for NM cricketers has done a wonderful job in the 2 previous matches he has played. Also done a good job with the ball in his hand and also with the bat. Taking guard from umpire Mr. Fayaz Emakare. Two more balls to go. This time straight away, driving that ball towards the long on region. Not more than a single result for him. Normally when the batter gets a single of the very first delivery, that will boost the confidence in the batsman, and Riaz is of that caliber. Once he gets the run of the very first delivery, he can be dangerous for any opponent. This time drives the ball, handsome looking shot once again. Fielder Sahil on that occasion once again coming across, keeping the ball in play, restricting the batsman only for a single. That's the completion of the over number 4. Over number 4 comes to an end. The score is on 22 on the board. Still 12 more legal deliveries remaining in the innings for NM cricketers to set a target for Goryang boys. Anything around 40 might be a handy total. That will be running in the minds of both the batters out there in the middle, Asif as well as Riaz. Manish has been brought into the attack. He was the man who had dropped that catch of Azim, in fact, but that has not proven to be costlier, because he is already back in the pavilion. Now he has got the ball in his hand, has to do some extra things to contain these 2 batsmen out there in the middle, Riaz as well as Asif. Asif is the man on strike. Both are known for some good switch hit shots. Manish. Good delivery, beautifully bowled, and he's cleaned him up of the very first delivery. And Asif's innings comes to an end, trying to go across the line of the delivery. Across the trying to the bowler, but Manish kept himself cool, targeting the stumps. You miss, I hit delivery. And the leg stump has been shattered, and Asif's innings comes to an end. This wicket number 5 falls for NM cricketers. Half of the side are back in the pavilion now, with the score just 22 on the board. Picking a wicket of the very first delivery of his over. So Karna doing some adjustment in the field, wanting Fayaz to move a little bit squarer. He's stipulated in the deep extra cover region. This time Riaz wanting that run. The wide signal by the umpire. 1+1, 2 more runs to the total. With that couple, the score moves up to 24 now. This is not at all required by Manish. Never mind if the batsman takes a single off his bat.
but you can't afford to bowl such extra deliveries and give away gifted runs for the opponents. Good delivery this time, good delivery. Have to wait for the signal from the umpire. No signal from the umpire there. Having a good look at that delivery there was Mohan. Manish, third time in the over. Once again going for the switch hit shot. Not making any contact with the ball. Gathered by the keeper behind the stumps this time neatly. No chance of any run there. The score stuck on 24. Manish getting his rhythm back. Bowling a good line on that occasion once again, just outside the off stump. Riaz trying to go for the switch hit shot, not making any contact with the ball, gathered by the keeper behind the stumps. Once again walking across the line of that delivery, once again shuffling outside the off stump, trying to play with the mind of Manish. Manish as cool as an ice piece. Bowling that one right on the money. That's having all the qualities of a very good bowler is Manish. Pretty long run up towards the bowling crease. Good delivery once again, a leg cutter this time. Beautiful bowling there. See that dot balls, 4 dot balls apart from that wide which was bowled. The final delivery coming up of Manish over as well as the 5th over. Good over so far, just 2 runs coming up that one. 2 wides. Final delivery. Riaz is the man on strike. Once again shuffles, goes for the big one, straight down the ground. It might be a huge one. Yes, it is a huge one. What a way to finish off the over. Made up for all the dot balls which he has faced. And magnificent shot straight in front of the commentator eyes. What a way to finish off the over. Until that 6, it was a wonderful over from Manish. The scoreboard showing exactly 30 after the completion of 5 overs. Run rate 6 runs per over. I think a substitution been made by the players of Goryang boys. In the final over coming up now, and the bowler to bowler, the final over will be Ansar. .30 on the board with 6 legal deliveries remaining in the innings. Any runs from here on will be a booster, at least 10 to 15. What these 2 batsmen out there in the middle might be aiming at. 45 is a good total to defend of 6 overs. Field adjustments there. Coming right arm over the wicket is Ansar from Eden Friends Club, and goes for the big one. Wonderful shot, equivalently well fielded. What a piece of fielding that one there from Naufal. Setting an example for his teammates. The captain putting all the efforts behind that one, restricting the batsman only for a couple of runs. 2 more runs added to the total. The score moves up to 32. The lightning fast fielder is Naufal. Very good with the bat, very good with the ball, and now also setting examples in the field. 5 legal deliveries remaining. Ansar is the bowler.
Comes balls this time just outside the off stump. Room was been provided for Atif. 2 more runs to the total. 4 runs already of the very first 2 deliveries. 34 is the score now on the board. Four more deliveries remaining. Ansar to bowl the third delivery. He'll be bowling to Atif. Switch it shot attempted. Not much of bat involved in that shot. Just managing to get the inside half of the bat. Gets a single more to the total and also for his individual counting. The score with that single moves up to 35 and the individual score of Atif moves up to 5. Riaz on strike, who had hit a 6 in the previous last delivery of the last over. Once again on strike. Goes for the big one, down the ground, up pistely played, a fielder gathering himself underneath that one and he has taken the catch neatly. It's Sahil once again into the act. End of Riaz innings. Totally frustrated with himself. The wind not supporting him on that particular shot. Just falling short of a couple of yards from the boundary lines. And that's the time up called by the umpire. 2 deliveries behind the allotted time. So they have to get a fielder inside the 30-yard circle for the rest of the 2 deliveries. And the new man who is making his walk out to the middle to join Atif is the jersey number 66, Taufik. So lots of discussions, lots of field adjustments for that final delivery from final 2 deliveries from Ansar. The score is on 35, stuck on 35 from the last couple of deliveries. Ansar this time balls to Taufik. Fumble there by Karna. That's a single been taken. Couldn't gather the ball neatly behind the stumps is Karna. 1 more run added to the total. The 36 is the score now on the board. And that brings Atif to face the final delivery of the innings. With 1 fielder brought inside the 30-yard circle. The final delivery. What will be the result of that final delivery? This time goes for the big one. Not much of contact with the ball. Just managing to get a single of the final delivery of the innings. That means that they have ended up in scoring 37 runs in their stipulated 6 overs. Just over 6 runs per over is what the run rate maintained by the players of NM cricketers. The target for Korean boys when they come to chase it down is 38 of 36 deliveries. That means 6 overs to get that 38 runs and make their name in the finals. We are already having P.F.C. Shaktinagara in the finals. The match which was played in the previous week. And which team will make their name into the finals against P.F.C. We have to just wait and watch whether it's NM, whether it's Goryeng boys. 38 runs for Goryeng boys to get and qualify for the finals. And NM cricketers have to restrict the batters of Goryeng boys from getting those 38 runs. And it's my pleasure to call upon to the microphone my co-commentator, Mr. Kalandar, for the rest of the comments. Thank you.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೆಪಿ ಸರ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲಿ. ಎಸ್, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೆ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ನೀಡುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆತೀಫ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತುದೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಾಜ್, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಕಂಡಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯವಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಕರಾರು ಒತ್ತಾದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತೀಫ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಆತೀಫ್ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದತ್ತ ಒಬ್ಬರಿನ ಅವಳಿ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮೈದಾನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾವರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾವರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 2000ದಿಂದ 2500 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಸಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಈಗಾಗಲೇ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ಈ ಮೈದಾನದ ತವರು ತಂಡ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇದೇ ಮೈದಾನ ನಡೆದಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವಳಿ ಓಟ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಯಾಜ್ ಎಮೆಕೆರೆ. ತೀರ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜೆಪಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೋಕೇಶ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತತ 3 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ತದಬಳಿಕ ಎದುರೇ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ರಿಯಾಜ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ನಿಜ ಬಹಳ ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯವೇನು ಮಾಡು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು.
ಬಹುಶಃ ಎನ್ಎಂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಯಾಜ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಿದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತೌಫೀಕ್ ರವರು ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದರ ಎಚ್ಚರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಣಚುಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೌಫಲ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತದಬಳಿಕ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ 37 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸಿತ್ತು. 38ರ ಸವರ್ಣೆಯನ್ನು ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ, ಕೊನೆ ಎಸೆದವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೋಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಾಜ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ರಿಯಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ರಿಯಾಜ್ ಟು ರಿಯಾಜ್, ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. P.F.C ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದೆನ್ನಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಎಸೆತ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ರಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗ ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಯಾಜ್. ಚಿರ್ಪುಗಾರ ಫಯಾಸ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಜ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಮುಜೀಬ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 9 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸೆಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7.25 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡು. ಕಾರಣ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಸೋತಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುವವರು ನಿನ್ನವರು ಮಾತನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಬಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು.
ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟ್ಟಕವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗ್ಗಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಡವಿದ್ರು ಮನ್ಸೂರ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 1-0 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 10ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಜೀಬ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಚೆಂಡಿನ ಆ ವೇಗದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 85ರಿಂದ 98 km/h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವೇಗದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಜೀಬ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನ್ನಿರತಕ್ಕಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತೆ ಎಸೆಗಾರ ಮುಜೀಬ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿಯಾಜ್ ಗೋರೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಿದು ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮೈನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ 11. ಮಗದೊಂದು ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೊಡೆತವಿದು. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಶಾಟ್, ಉಲ್ಟ ದಂಡು, ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮೈನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳದೆ ಡಜನ್ ಕಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಜೀಬ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟವಿದು. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೇನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ರ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಜೀಬ್ ಟು ರಿಯಾಜ್. ಫಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ ಅವರಿಂದ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 14. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ 18, ಬೇಕಾಗಿದೆ 24. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೋರೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಲೋಬೋರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಲವು ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ರಿಯಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಿಯಾಜ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ನೀಡುವಿದ್ರುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಚುರುಕಿನ ನೋಟ, ಸುಂದರತೆ ಓಟವಿದು. 2 ಓಟಗಳು ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 17-22, 17 ball remaining, 22 run required for the win this match. 17 गेंद पर 22 रन का इस मैच को जीतने के लिए 17 ಎಸೆತವಿದೆ, 22 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಯವಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸಮಯವಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಚೆಂಡಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ರನ್ ರೂಪದ ವರದಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಚ್ಚಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 17 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಬಿರುಸಿನ ದಾಳಿ ಇದು, ಕರಾರುವತ್ತಾದ ದಾಳಿ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾರುವತ್ತಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ನೋಡಿ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 21 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಾನೆಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಎಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೋಡಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 6 ಓಟಗಳು ನೋಡಿ. 24ರಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ ಒಂದೆಷ್ಟು ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ನೆರೆತಕ್ಕಂತೆ 6 ಓಟ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ತದ ಬಳಿಕ ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಎಸೆತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. 5:47. ಇನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 14 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕೇಶ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಫೈಜಲ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಜೇರಾಗಿ ಈ ಇರುವ ಜೋಡಿ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಡಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಈ ಇರುವ ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಆ ನಾವಿಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೇ. ಫೈಜಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 11ಕ್ಕೆ 13. ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವವರು ಯಾರು? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಂಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ. ಫೈಜಲ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾಣ್ಮಯ ಆಟವಿದು. ಪ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಚಳತೆಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. 10 ball remaining, 12 run required for the victory for Gore Young Boys. 10 गेंद पर 12 रन का लक्ष्य इस मैच जीतने के लिए. 10 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 12. 10 ಬಾಲ್ 12 ಬೋರ್ಡ್. अब 12 रन में बागाशर बॉल. लाजिम शोफल में will win. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಡದೆ ಚಳತೆ ನೋಡಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು. ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ದಂಡಿಗರು. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಡೆದಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನವರ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಗುಡಕ್ಕೆ ಮರು ವಾಪಸ್ಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. 1 ಚಳತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 8ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 10. 8ಕ್ಕೆ 10. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಸೋಲಿನ ಆಪತ್ತು? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈಜಲ್ ಟು ರಿಯಾಜ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತ. ಆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚಳತೆ. ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಯಾಜ್. ಸರಿ, ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಫೈಜಲ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಜಾಣ್ಮಯ ಆಟವಿದೆ ನೋಡು. ಆ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡೆತ 1 ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 30. 6 ಎಸೆತವಿದೆ. 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ 6ಕ್ಕೆ 8 ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಮುಳುಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈರುವ ದಾಂಡಿಗರು, ಈರುವ ನಾವಿಕರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನ ಆ ಗೆಲುವಿನ ದಡದತ್ತ ಸೇರಿಸುವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಎಸ್, ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉಲ್ಟದಂಡು, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಉಲ್ಟದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಚ್. ರಿಯಾಜ್ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. 5 ಎಸೆಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅದೆಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ 2000ದಿಂದ 2500 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ 3000ದಿಂದ 3500 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 4000 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೋಗುವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ಇರ್ಫಾನ್ ರವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 5ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 8. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಮಬಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 5 बॉल रिमेनिंग, 8 रन रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री मैच. 5 गेंद पर 8 रन इस मैच को जीतने के लिए इमरान. ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ, ಸಮಯವಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಚೆಂಡಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ರೂಪದ ವರದಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 7. 5 ಎಸೆತವಿದೆ. 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 गेंद पर 7 रन इस मैच को जीतने के लिए 5 बॉल रिमेनिंग, 7 रन रिक्वायर्ड फॉर द विक्ट्री. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ ಮುಖೇನ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ರ ಎಚ್ಚರದ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಆ 30 ಗಜಗಳ ಅರ್ಥಾತ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟಿನ ಮಹತ್ವವಿದು, ಟೈಮ್ ನೀಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮರುವಾಪಸ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ 4 ಎಸೆಗಳ ಆಟವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಆತೀಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ. ಆ ಹೊಡೆತವಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತೇನೋ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತೀಫ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆತೀಫ್ ರವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಂಡು ಕರ್ನಾರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಹೊಸ ನಿಯಮ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ನಿಯಮವಿದು. ಕರ್ನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 6. ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯಾದಂಥ ಪಂದ್ಯ. 3ಕ್ಕೆ 6 ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಮಣಿಸುವವರು ಯಾರು? ಇಮ್ರಾನ್ ಟು ಕರ್ನಾ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ. 3ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 5. NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯದಂತಹ ಖುಷಿ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ರೂಪ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯ ಒಂದು ಖುಷಿ. ನೋಡುವ, ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಸಮಬಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 3ಕ್ಕೆ 5. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 5:58 ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಅರ್ಥಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ತಾಣ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಬಗಿನ ಬೀಡು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು ಸೇರುವಿಕೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿದಾಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. 3 ಎಸೆಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. अब 5 रन में बाग 3 बॉल.
ಉಲ್ಟ ದಂಡು, ಈ ಮಧ್ಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಓಹೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ. ಮುಜೀಬ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ. 2 ಎಸೆತವಿದೆ, 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಎಸೆತವಿದೆ, 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ದಾಂಡುಗಾರ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಟಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು 2 ಎಸೆತವಿದೆ, 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಕರಾರುವತ್ತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, 2 ಓಟ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತವಿದೆ, 1ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 3. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಪ್ತಾನರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಟೈ ಆದರೆ ಟಾಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಮಬಲಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. If the match is tied, toss will be decided with who is the winner. 1ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 3. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 1ಕ್ಕೆ 3 ಇಮ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನೆರೆದಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸಮಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬಾರ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು. ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಡ್ಡಂತಹ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾಣ್ಯಚುಮ್ಮಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಸ್ನಾನ ಚುಮ್ಮಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಸೀಫ್, P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಧನುಷ್.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೃದಯಾಂತಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮಗೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕುಳಿತು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. NM ತಂಡದ ಆಸೀಫ್ ನಾನಚಿಮಿಕೆಯ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಧನುಷ್ ರವರು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. P.F.C ಮೂರು ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಾನಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ NM ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿ ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಡ್ಡಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಿದು P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ NM ಚಿಪ್ಪು. ಫೈನಲ್ ಸನಸಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು NM ಚಿಪ್ಪು ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಆತ್ಮೀಯರು, ಈ ಭಾಗದ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಈ ಶಾಲೆಯ PT ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ JP ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, JP ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲಂದರ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೈಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ನಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವ್. P.F.C Shakti Nagara, who had made their name in the finals in the previous week, are up against NM cricketers. The 3-over-side match. Daivik as well as Giant. This time Giant goes for the reverse shot there. Will they come back for the second? No, they decide against it. Just a single of the very first delivery. One on the board. 18 deliveries intact. They have to set a target of at least around 30 runs for the opponents that of NM's caliber. Daivik, who looked in a very good touch in the previous week, is out there in the middle. This time goes for the sweep shot, not making contact with the ball. Has to match up with the pace attack of Mujib. Is Daivik. Everyone know that he is a batsman of high quality. This time once again very good delivery, that one there from Mujib onto the pads, cramping him for room, getting the inside edge of the bat for a single. The ball running in the short square leg region. Two on the board. Mujib this time to Giant, very good delivery, once again a pacey delivery there from Mujib. Dot balls, every dot balls will be cheered by the players as well as the supporters of NM. Mujib, fifth time in his over, balls to Giant. Giant goes for the reverse shot, chance of run out in the non-strikers end. Oh, that's really a fumble there. They're running for the overthrow. Very good running, might be out. Yes, he's gone. Giant is short of his crease, not having the bat in his hand, and had some chances of reaching to the crease if he had that bat in his hand. So the first wicket falls in the form of run out.
and that's a Giant who has to make his walk back to the pavilion. The batsman replacing Giant to face the final delivery of the first over is Shailesh. So Mujib to bowl the final delivery of the first over. Shailesh is the man on strike. Goes for the reverse shot. Very good placement, but I think I will not get more than a single of that particular shot. That's the completion of the over. Over number 1 comes to an end after the completion of the first over. The scoreboard showing just 4 runs on the board. First ball single, second ball dot, third ball single, fourth ball dot, fifth ball run out, last ball single. So Shailesh on strike, and the bowler to ball the second over is Riaz. The time allotted for each side to finish off their 3 overs is 12 minutes. 4 minutes per over. Good delivery and equivalently well played. Gets the inside edge of the bat. We have to wait for the signal. No, it's not of the bat. It's of the pads of Shailesh for a single. So 1 more run added to the total. The score moves up to 5. Daibik. Can he clear the ropes? Oh, what a delivery that one. Lightning fast delivery there from Riaz. If Daibik gets some amount of bat and the bat flow is proper, easy for him to clear the rope. This time drives the ball, handsome looking shot to over the extra cover field for a single. The score moves up to 6 with that single. Shailesh on strike now. Dealing in singles, they will be hoping for some boundaries or sixes, at least a couple of ones. This time once again trying to go for the reverse batted shot. There was Shailesh. Managed to get only a single. 3 more deliveries remaining in the over. I beg your pardon, just 2 more deliveries remaining in the over. We are in the second over and the scoreboard showing just 7 runs on the board. Good delivery once again, not matching up with the pace of Riaz is Daivik. The ball passing before he had got his bat down. Oh, good shot this time. Good looking shot towards the deep mid wicket. There is the fielder wanting the second run was Shailesh. Sent a little bit of misunderstanding between the 2 batters, resulting in only a single. That's the completion of the over. Over number 2 comes to an end after the completion of 2 overs. The scoreboard showing just 8 runs on the board for the loss of 1 wicket. Man out is Giant, who was run out of the very first over and is back in the pavilion. So final over coming up. That means the final 6 deliveries. Of the innings for P.F.C. Shakti Nagara. They have managed to score 8 runs in the first 2 overs. And Atif to bowl the final over. Oh, what a shot. Just look at that shot. Good timing behind that one. Will the ball win the race? They're coming back for the 3rd run. Very good piece of running between the wickets by these 2 youngsters. Daivik as well as Shailesh. And that's a boundary signal by the umpire.
So 4 runs to the total. So with that boundary, the score now moving up to 12. Welcome boundary for Daivik. Daivik once again on strike. This time down the leg side. It's a wide signal by the umpire. One more run to the total. The score moves up to 13. Every run is being cheered up. The local team here, P.F.C. Shakti Nagara. Good shot, good looking shot. Half-hearted stop, half stop there from the bowler of his own bowling. Still manages to get a single. The score moves up to 14. 6 runs already from the over. Still 4 more deliveries remaining. Shailesh is the man who is on strike. Can he get a boundary? Slower delivery this time. Sacrificing his wicket for Daivik. The second wicket falls at the score of 14 on the board. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪದ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪದ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So meanwhile, a single being taken by Daivik. One more run to the total. The score moving up to 15 with that single. Still a couple of deliveries remaining. The batsman on strike this time. Plum in front of the wicket. Trying to go across the line of that delivery. Trying for the switch hit shot. Not making any contact with the ball. He was judged right in front of the wicket by Harish Padil. And one more wicket falls at the score of 15 on the board. Final delivery remaining, and the batsman walking out to the middle is Dikshit. To face the final delivery, the score is on 15. Can he get a couple of runs or a boundary or a 6 for his team, which will be handy. Full toss this time. Is played up in the air. They are coming back for the second chance of a run out in the striker's end. And I think Dikshit might have slipped in the non-striker region. Managing to get only a single of the final delivery. That means Padwa Friends Club, P.F.C. They have managed to score 16 runs in their stipulated 3 overs of 18 deliveries. So 17 is the target for NM when they come out to bat. Now it's up in the hands of the bowlers of P.F.C. to contain the batsmen of NM cricketers from scoring that target of 17 runs. With the kind of bowling attack they have, Dikshit, Daivik, Shailesh, they might chance their chance of winning this match, because 18 runs and 18 deliveries and 17 runs is what the target for NM cricketers when they come out to bat. And it's my pleasure to call upon to the microphone Mr. Khalandar Shafi Bangle Good Day for the rest half of the match. Welcome you, sir. And I thank everyone for giving me an opportunity in this tournament. Thank you. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ತೀರ್ಪಾರಿಗೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೆ.ಪಿ. ಸರ್. ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭರಿತವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟನೀಯ ಸ್ಫುಟತೆಯ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದಂಥ JP ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಳೆದ ವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಟ್ಟಂತ ತವರು ತಂಡ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡ. 18ಕ್ಕೆ 16 ಒಂದಾಗಿದೆ. 17ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಸಾಜಿದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಮಿಡಾನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಅದೇ ರೀತಿ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕರಾರುವತ್ತಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಟು ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟವಿದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಜರ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಾತಿಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕರಾರುವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ KCCR ಕದ್ರಿ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಬಹಳ ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಾನ್ಮಯ ಹೊಡೆತ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಿಮೆಯಾಗಿದೆ 3ರಲ್ಲಿ. ಐದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಾತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ತವರು ತಂಡ ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ NM ಜಪ್ಪುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ ಸೆಣಸಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವರು ಅನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 4 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ 12 ಎಸೆತ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 13 ಓಟ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಾಂಡಿಗ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು. 12 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಉಲ್ಟ ದಂಡಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್. ಬೇಕು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟವಿದು. ಅಪಾಯ ಇದ್ದಿದೆ. ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅಜರ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹರೀಶ್.
ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ರವರನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಓಟ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಎಡವಿದ್ರೂ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ರಿಯಾಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಯಾಸ್ ಚುರುಕಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಸ್. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಚಿಮೆಯಾಗಿದೆ 7. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾನ್ಮಯ ಆಟವಿದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಸತತ 2 ಚೆಂಡುವಿಗೂ ಸತತ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ 2 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರದ ಬಾರಿಗೆ ಜಾನ್ಮಯಾಟ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅವಳಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಳಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 3 ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಸತತ 3 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 11. 8 ಎಸೆತವಿದೆ, 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಸಮಯವಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಚೆಂಡುವಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಓಟದ ರನ್ ರೂಪದ ವರದಾನ. ಮಗದೊಂದು 1 ಹೊಡೆದ ಇಚ್ಚಳದೆ. 13 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 7 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಸನಿಹವನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. P.F.C ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ P.F.C ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ P.F.C ತವರು ತಂಡ, P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು, ವಿಜೇತ ತಂಡ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಚುಟುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗ ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಣ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ P.F.C ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಡೆನಿಸ್ ಲೋಬೋ PW ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ MR ವಕೀಲರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು? ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ P.F.C 2024 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಫ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ತಂಡ P.F.C ಶಕ್ತಿನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಹೂ ನೀಡಿ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದೆದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡೆನಿಸ್ ಲೋಬ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ P.F.C ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತೈಷಿ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಣ್ ಗೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ್ ಎ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಾಲು ಹೊದೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮದೇ ಮಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ,
ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಗುಂಡಲಿಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ MR ಜೋಗಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ವಕೀಲರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು ಇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು ಇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಡಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಶಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 2 ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ 2 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಳೆದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯ ಭೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈ ವಾರ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯ ಭೀತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ 2 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಜನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಪುಕಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾಯಜ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಕುಶಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಡಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. 2 ದಿನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲಂದರ್ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಲಂದರ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟವಾಡಿದವರು. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು, ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೆರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವೇದವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ P.F.C ಈ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ NM ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನೋಡಿದವರು, ನಾವೇ ಆಡಿಸಿದಂಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಮೆಡಲನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಅದು P.F.C. ನಂದಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಆ ತಂಡದ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ MC ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಆಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪಂದ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು P.F.C ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಇವರು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ತಂಡ, ಸ್ಕೋರರ್ ತಂಡ, ಇವರುಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಜಿಪುಣತನ ಮಾಡದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟವನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಥ ಅಂಗಣ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಅಂಗಣ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾರ ವಾರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಾವು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆರ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NM ವಿಜಯ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಂಡವಾಗಿ P.F.C ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ NM ತಂಡದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಮನ್ಸೂರ್, ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಈ ದಿನ ಕೂಡ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೆರೆ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದೀಗ ಇನ್ನೋರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಣ ಗೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಅವರು 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವಲ್ಲ, ನೆರೆಕರೆಯವ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2008ರಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದವರು ಓರ್ವ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು. ಅಂಥ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಫೆಲೋ
ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾತ್ರಿ 1 ತಾಸು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ಕೊನೆಗೂ ಮುಗಿದಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿ ಓಡಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಈ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಂತ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಉಳಿದವರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಬರೇ ಈಗ ಕೆಲವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎದುರಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸಹವಾಸ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸೋದು ಬರೀ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 10 ಹಲವು ಇದಿರುವ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ನಾವು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಆಟ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗೆ ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಾಣ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಚೇತನಗಳು, ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಮ್ರಾನ್ NM ತಂಡದಿಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನಿ ಗೆಸ್? ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಜಿದ್ NM ತಂಡದಿಂದ. ಸಾಜಿದ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಗುಂಡಳಿಕೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಜಿದ್ರವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ NM ತಂಡದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅವರು ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. NM ತಂಡದ ಮನ್ಸೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೈವಿಕ್ ಫ್ರಮ್ P.F.C. ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ದಿವಾಣ ಗೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪದವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ₹25,000 ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಕೂಡ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತಹ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು 2024 ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಇದರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ NM ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಪ್ತಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಕಪ್ತಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ನಗದು ಮೊತ್ತ ₹50,000 ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ ಈಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಬುದಾಬಿ, ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ದುಬೈ, ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್, ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನ್ಸನ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್